معلومات خزانہ ہے یہ، عافیت کا ٹھکانہ ہے یہ، آ جائیں سب سیکھ لے دین کو، نیکی کی راہ پہ لانا ہے یہ، نیکی کی راہ پہ لانا۔ دیکھتے رہیے مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، دیکھتے رہیے مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، دیکھتے رہیے، دیکھتے رہیے۔ عجل عجل یا رمضان، عجل عجل یا رمضان، عجل عجل یا رمضان، جان میری تجھ پر قربان۔ آج کا مدنی مذاکرہ ختم ہوا تو ہے نا، کچھ تاثرات لیتے ہیں لوگوں سے، کچھ کمنٹس لیتے ہیں، کیا کہتے ہیں دیکھتے ہیں۔ مدنی مذاکرہ اٹینڈ کیا آپ نے، ایک دو باتیں تو بتائیں۔ آج مدنی مذاکرے میں الحمدللہ کافی باتیں سیکھی۔ ایک بات عرض کرتا ہوں کہ قسم کے حوالے سے امیر سنت نے شروع میں ہی بتایا کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بات بات پر قسم کھانے کی عادت ہوتی ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی بات میں اگر پختگی پیدا کرنی ہو تو کچھ مقامات پر قسم کھائے، ورنہ قسم کھانے کی عادت یہ نہیں ہونی چاہیے۔ مدنی مذاکرہ میں شرکت بھی کی اور باپا جان کے گھر پہ دعوت کی سعادت بھی حاصل کی۔ دعوت کس وجہ سے حاصل کی؟ وہ مانا فیضان مدینہ کی ہمارے جامعۃ المدینہ نے سب بچوں نے پورے سال کی بکنگ کرائی تھی، اس وجہ سے دعوت کی سعادت حاصل۔ یہاں کب سے آ رہے ہیں اور کیا سیکھ رہے ہیں یہاں پہ؟ الحمدللہ یہاں پہ کافی ٹائم سے آ رہا ہوں میں، اور یہاں پہ آتا ہوں تو نماز کے بارے میں، علم دین کے بارے میں سیکھتا ہوں۔ اس مدنی مذاکرے کی برکت سے الحمدللہ ہمارے اپنے گھر میں بھی نمازوں کی پابندی ہے، اجتماعات کی پابندی ہے۔ علم دین حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ مدنی مذاکرہ ہے۔ اس سے عشق رسول پیدا ہوتا ہے، خوف خدا پیدا ہوتا ہے، اس سے بے نمازی جو ہے نمازی بن جاتے ہیں، قرآن پاک پڑھنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، جو روزے نہیں رکھتے وہ بھی روزے رکھنے لگ جاتے ہیں، اس سے بہت فائدے ہوتے ہیں۔ اس سے الحمدللہ عز و جل مدنی مذاکرے میں دین اسلام کی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں، اللہ عز و جل کی شان بیان کی جاتی ہے، اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہیں اور احادیثیں ہیں، وہ ہم تک پہنچائی جاتی ہیں۔ مجھے الحمدللہ دعوت اسلامی سے جو فائدے حاصل ہوئے، ایک تو الحمدللہ امیر علیہ سنت کو دیکھ کے الحمدللہ نمازی ہو گیا، قرآن شریف سے دل لگ گیا، درود شریف کا ذکر جو اسٹارٹ ہو گیا الحمدللہ زبان پہ۔ ہمیں اپنی زندگی کس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارنی چاہیے، وہ سارے طریقے ہمیں سکھائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اچھی نیتیں کروائی جاتی ہے، معاشرے میں ایک اچھا انسان بننے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ اور اگر بات کی جائے آج کی نئی جنریشن، نئی نسل کی، تو الحمدللہ میں اپنی آبتی بھی ظاہر کرتا چلوں کہ ہماری بھی عمر یہاں وہاں فضول گوئی کرنے کی، لیکن الحمدللہ اس پلیٹ فارم پہ آتے ہی ایک دین کی طرف راغب ہو چکے ہیں۔ یہ بتائیں کہ مدنی مذاکرہ کسے کہتے ہیں؟ علم دین کے خزانے کو۔ تو آپ کب سے یہ خزانہ لوٹ رہے ہیں؟ جب موقع ملتا ہے پوری کوشش ہوتی ہے کہ اس میں حاضری لگائی جائے۔ عشق نبی کے جام پینے کو ملتے ہیں، خوف خدا جب ملتا ہے تو آٹومیٹکلی پھر انسان کی آنکھیں جو ہے بھر آتی ہیں، مناجات پڑھی جاتی ہے، تو اس میں کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے، اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے، وہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ فیضان مدینہ کی بہاریں اور یہاں کا فیضان ایسا ہے کہ بندے کو روحانی اور قلبی سکون بھی میسر آتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عقائد و نظریات کے حوالے سے بھی مزید پختگی کا الحمدللہ سلسلہ ہوتا ہے۔ چونکہ فتنوں کا دور ہے، تو اس دور کے اندر جس طرح الحمدللہ سیدی امیر علیہ سنت نے ہمارے عقائد و نظریات کو مسلک اعلیٰ حضرت کے مطابق الحمدللہ رکھا، یہ امیر علیہ سنت کا عظیم الشان احسان ہے۔ میں خود نیوٹرل تھا، اللہ عز و جل کے کرم سے ہمارے علاقے سے مدنی قافلہ نکلا، وہیں سے الحمدللہ مجھے یہ ماحول ملا۔ مدنی قافلے کی وجہ سے میں اس ماحول میں آیا ہوں، الحمدللہ میرا پورا گھرانہ آ گیا ہے۔ الحمدللہ یہاں پر 7 دن کے لیے فیضان نماز کورس کرنے کے لیے آیا ہوا ہوں، اور کچھ نیتیں تھی، ایک تو اللہ پاک اور اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اصول علم دین حاصل کرنے کے لیے، اور ایک مخصوص نیت یہ تھی کہ انشاءاللہ یہ کورس مکمل کر سرٹیفکیٹ وغیرہ حاصل کر کے انشاءاللہ اپنے علاقے میں جا کر مختلف مقامات پر کورسز انشاءاللہ کرواؤں گا۔ امیر علیہ سنت کی تربیت ایسی ہے کہ چاہے عالم ہو چاہے وہ عام مسلمان ہو، کہ جب وہ یہاں پر آتا ہے امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں تو عمل کا جذبہ جو ہے یہ مزید بڑھ جاتا ہے۔ تو الحمدللہ عمل کے حوالے سے بھی، عقائد کے حوالے سے بھی، ہر حوالے سے الحمدللہ بہت زیادہ جو ہے یہ فائدہ ہوتا ہے۔ الحمدللہ الذی رمنا وسقانا جعلنا مسلمین۔ یہ کس چیز کی دعا ہے؟ کھانا کھانے کی بات کی دعا۔ کھانا کھانے کے بعد کی دعا۔ آپ یہاں پہ کیوں آئے تھے؟ امام لینے۔ تو آپ نے باندھا نہیں ابھی تک؟ کیا جا کے باندھیں گے؟ ہر صحابی نبی محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، آمینہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی، عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی، بچہ بچہ بول اٹھا سب سے آخری نبی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد
فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف جب کبھی مسجد میں داخل ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دلی میں نیت کر لیے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی, آپ معتکف ہو گئے. دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دہرا لینا زیادہ اچھا ہے. خواہ اپنی مادری زبان ہی میں کہہ لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا. جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا. یاد رکھیے, مسجد میں کھانا پینا, سونا, سحری, افطار, آب زمزم شریف پینا, دم جوا پانی پینا, نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو. نہیں کی تھی تو اب کر لیجئے. افطار کے وقت خاص کر ایسا موقع آتا رہتا ہے آدمی کو کہ اعتکاف کی نیت بھول جاتا ہے, یاد آنے پر وہ اس وقت کر لے. لیکن مناسب یہ ہے کہ ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کرے, کھانے پینے کے لیے نہیں. ثواب کے لیے کریں گے تو ثواب ملے گا. تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ ثواب کے لیے نیت کریں, کچھ ذکر و درود شریف کی ترکیب کر لیں. مثلا 12 بار درود پاک پڑھ لیں, یا تلاوت کر لیں, یا اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو 2 نفل پڑھ لیں وغیرہ. پھر کھانے پینے میں حرج نہ تھا نہ ہے, ثواب بہرحال ملے گا. اب ثواب کی نیت سے کی تھی نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضرت سیدنا امام جعفر الصادق رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا, جو کوئی شعبان المعظم میں روزانہ 700 مرتبہ درود پاک پڑھے گا, اللہ کریم کچھ فرشتے مقرر فرما دے گا جو اس درود شریف کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچائیں گے. اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک خوش ہوگی. پھر اللہ پاک ان فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس درود پڑھنے والے کے لیے قیامت تک دعائے مغفرت کرتے رہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ آج 1444 ہجری کے شعبان شریف کی 26ویں رات ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عاشقان الجماع ہیں. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالہ کی ہر سوال کا جواب ہے, اور یہ بھی اس ثواب یعنی درست دے پاؤں گی ضروری نہیں. بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقف پر یعنی اپنے کہے پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا امیر اہل سنت سے سوال یہ ہے کہ خواتین کو سلام کرنا, ان کا حال دریافت کرنا, اس بارے میں کیا شرعی رہنمائی ہے؟ جزاک اللہ خیرہ. اپنی ماں بہنیں ہیں, محارم جو ہیں, ان میں تو کچھ بھی حرج نہیں ہے. رائے کہ غیر محرموں کے پھر کچھ مسائل ہیں. ان سے اگر سلام کسی جوان عورت نے سلام کیا تو اس کا جواب دل میں دے,
اور بوڑھی اگر سلام کرے تو زبان سے بھی جواب دے سکتے ہیں، لیکن بوڑھی ایسی کریہ المنظر یا جھریاں پڑ جاتی ہیں، شکل و صورت ایسی، اس میں کوئی عورت والا اٹریکشن نہیں ہوتا، سوکھی ساکھی بوڑھیا جو ہوتی ہے. اور اگر اس میں پھر بھی اٹریکشن ہے تو پھر وہی کہ وہ اس سے کوئی ترکیب نہیں بنانی. تو اگر ایسی بوڑھی ہے کریہ المنظر تو اس کا جواب زبان سے دیں، اس کو سلام بھی کرے. اگر واقعی کچھ بھی نہیں ہوتا اور بزرگ خاتون ہے ہاتھ بھی چومے تب بھی کوئی، جبکہ کچھ ہوتا نہیں ہے، اگر معمولی سا شبہ بھی ہے تو پھر نہیں کرنا ہے. اسی طرح وہ بوڑھے کے حکام ہے، جوان عورت اس کے ساتھ اس طرح سلام وغیرہ کر سکتی ہے. باقی یہ کہ سلام بھجوانا، جوان عورتوں کو تحفہ بھجوانا، طبیعت یعنی بے تکلف بننا، بے تکلف نامحرموں کا آپس میں بننا، یہ ناجائز ہے. جیسے بابی دیور آج کل گھروں میں وہ چھوٹا بھائی بولتی ہے اور پھر بے تکلف ہوتے ہیں، پھر آگے چل کے کچھ ہو بھی جاتا ہے بعضوں کا. تو بابی اور دیور کا پردہ عام نامحرموں کے مقابلے میں زیادہ سخت ہے. حدیث پاک میں فرمایا کہ دیور موت ہے، نہ موت کی طرح خطرناک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، مدنی مذاکرے کا سلسلہ جاری ہے. یہ میں نے جمعرات ہفتہ وار اجتماع میں بھی آپ کو اس کا تعارف پیش کیا تھا کہ یہ یادگار یاد رمضان ہے، اور پچھلے سال امیر سنت نے جو الحمدللہ بڑے پیارے پیارے باتیں، نصیحتیں، نیکی کی دعوت، جسے مدنی پھول کہتے ہیں، یہ ماشاءاللہ امیر سنت لکھ کر دیتے رہے. اسلامی بھائی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ تھی، اور اس میں تو روحانی علاج بھی ہے اور کیو آر کوڈ بھی ہے کہ آپ اس کو اسکین کریں گے تو آپ اس رمضان مبارک اس تاریخ کا مدنی مذاکرہ بھی سن سکیں گے. تو یہ بڑا مفید ترین رسالہ الحمدللہ مقتدر المدینہ نے اس کو شائع کیا ہے، اور اس میں امیر سنت کی رائٹنگ بھی آپ کو ملے گی، اور رائٹنگ کے ساتھ ساتھ یہ رائٹنگ ملے گی، رائٹنگ کے ساتھ اس کا ٹیکسٹ بھی موجود ہے، اور الحمدللہ اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. 30 پیجز، رمضان کے 30 روزے 30 پیجز کے ساتھ یہ الحمدللہ پیارا سا، بہت خوبصورت سا، یوں سمجھے کہ یہ ماہ رمضان کا تحفہ ہمیں ملا ہے. تو میں نے تو نیت کی تھی جمعرات اجتماع میں جب آپ کو دکھایا تھا کہ انشاءاللہ اس کو 30 کی تعداد میں لوں گا بھی، اس کو تقسیم بھی کروں گا اور اپنے لیے بھی حاصل کروں گا. تو میں تو 30 کی نیت کر لی تھی، 30 رسالہ لے کر انشاءاللہ اسے تقسیم کرنے کی. تو آپ سے بھی درخواست ہے کہ اسے لیجئے گا، پڑھیے گا اور تقسیم بھی کیجئے گا. انشاءاللہ تو اس کا برکتیں ملیں گی، گھر میں رہے گا، پڑھتے رہیں گے تو ماشاءاللہ اس میں پھر دعائیں بھی ملیں گی. مزید اس کا اعلان انشاءاللہ ہم آخر میں سنیں گے دعا کے ساتھ. اس میں پیج اصل 30 ہیں جی، لیکن یہ کہ 30 کی وجہ سے آدمی بولے گا 30 پیج کب پڑھ لیں گے. تو جیسے ایک پیج پر لکھا ہوا ہے صرف اتنا، جو مضمون ہے وہ یہ ہے، جس سے بن پڑے وہ مسجد سے کچرا وغیرہ نکال دیا کرے. ابن ماجہ کی روایت کے مطابق جو مسجد سے تکلیف دہ چیز نکالے اللہ پاک اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر سائن ہے، پھر اسی کو یعنی یہ رائٹنگ ہے تو نیچے ٹائپنگ ہے، کمپوزنگ سے کیا ہوا. تو یوں ایک صفحہ پڑھنے میں شاید آدھا منٹ بھی نہ لگے، تو یوں 12 منٹ کا سمجھے رسالہ ہے پڑھنے کا، اگرچہ 30 صفحے ہیں. تو اس پہ پھر نیچے ہر صفحے میں کچھ نہ کچھ وظیفہ لکھا ہوا ہے. جیسے کہ جو میں نے روایت پڑھی تو یہ میری رائٹنگ میں پڑھی میں نے، تو نیچے وہ پھر اس کی ٹائپنگ ہے، کمپوزنگ ہے، سیم مطلب. تو یہ نہ بھی پڑھیں تو اب اس کی ضرورت نہ رہی کہ ایک آپ پڑھ چکے ہیں دوبارہ پڑھیں تو انشاءاللہ ثواب سے خالی بھی نہیں، اچھی نیت ہوگی تو. اور پھر سب سے نیچے پھر مدینہ شریف کی تصویر ہے اس میں. پھر نیچے سفر شروع کرنے سے پہلے لا الہ الا اللہ 11 مرتبہ پڑھ لیجئے انشاءاللہ الکریم، سفر میں آسانی ہوگی. اور کتنا پیارا وظیفہ لکھا ہوا ہے. تو یوں ہر پیج پر کچھ نہ کچھ وظیفہ لکھا ہوا ہے ایک
नीचे। तो यूं ये रिसाला जो है ना वो कीमती ही नहीं, अनमोल है, जिसकी कीमत नहीं हो सकती। अब आखिरी पेज में 26 रमज़ान में या अल्लाह 100 बार, या अल्लाह 100 बार सोते वक्त पढ़ने से इंशाअल्लाहुल करीम शरीर जिन्नात की शरारत और फालिजो लक़बे की आफत से हिफाजत होगी। अब कितना आसान विर्द है, फ़वाइद बेशुमार। पढ़ना अल्लाह की रज़ा के लिए होता है, फ़ायदा ज़िमनन होता है। हमने पढ़ना ये चाहिए कि ये फ़ायदा हो इसलिए ना पढ़े, अल्लाह की रज़ा के लिए। अल्लाह का मैं जिक्र करता हूँ, 100 बार पढ़ने में देर क्या लगेगी? या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, शायद 1 मिनट में पढ़ लेंगे आप तो। और फ़ायदे कितने, और अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ना है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। तो है भी याद रमज़ान, और आजकल तो वैसे ही दिल में गुदगुदी होती ही होगी आशिकान रमज़ान को कि रमज़ान अब आया, अब आया, अब आया, क्या अब आया, बस आ गया। अज्जिल अज्जिल या रमज़ान, जान मेरी तुझ पर कुर्बान। अज्जिल अज्जिल या रमज़ान क्या माना है? जल्दी जल्दी आ रमज़ान। इसको यूं भी जैसे कर दें, अज्जिल अज्जिल या रमज़ान, यानी जल्दी आ रमज़ान। ये अरबी भी हो गया, इसका ट्रांसलेशन भी हो गया। तो ये ज़रूर लीजिए, इसको आप तोहफे में भी दें। इसमें सब रंग बिरंगी फूल है, हर फूल एक दूसरे से मुख्तलिफ पाएंगे आप, मदनी फूल। यहाँ तो मतलब हम उम्र रसीदा होते हैं, इनको बुजुर्ग बोलते हैं ना। बुजुर्गी क्या है? ये है 15 रमज़ान का मदनी फूल। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु से सवाल हुआ, बुजुर्गी क्या है? फरमाया, नुकसान करने वाले को कुछ अता करना और कसूरवार को माफ कर देना। अब लो, ये बुजुर्गी है ना, ये बुजुर्गी अल्लाह करे हमें मिल जाए। इस जिनका कौल है ये तो वाकई बुजुर्ग है, बिल्कुल ये लेके मुसल्लमा बुजुर्ग है। तो ये 15 रोज़ा और इसकी निस्बत तारीख़ विलादत हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु की 15 रमज़ान है। इस निस्बत से ये मदनी फूल इसमें लिखा है। तो यूं बड़ा मतलब है कि आपको पढ़ेंगे तो शायद पढ़ते रह जाएंगे आप, इतना इंशाअल्लाह आपको लुत्फ़ आएगा और मालूमात में इजाफा होगा। अपनी लाइब्रेरी की ज़ीनत बनाएं, जहाँ मतलब लाइब्रेरियाँ होती हैं, लोग बैठते हैं, पढ़ते हैं, दारुल मुताले होते हैं, या डॉक्टरों के वेटिंग रूम होते हैं, इस तरह की जगहों पर भी अगर ये जाके रख आएंगे ना तो ये आदमी देखेगा तो फिर आगे बढ़ता चला जाएगा। इसमें कोई लंबे चौड़े मज़ामीन नहीं है ना, मुख्तसर है, तो आपको सवाब का ढेर लग जाएगा इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अच्छा, ये रिसाला जो याद रमज़ान, इसका हदिया 45 रुपये 45 हदिया, यानी कि वो कीमत, इसको दीनी किताबों में एहतरामन हदिया कहते थे, अब नहीं कहते। अब इस पे भी लिखा हुआ कीमत। तो मैंने वो पुरानी माजी की याद कर दी कि पहले के लोग अदब की वजह से हदिया कहते थे, अब तो कीमत और कॉस्ट कहा जाता है। दुरुस्त ये भी है, बहुत दुरुस्त तर है, ज़्यादा अच्छा है वो, अदब वाला है। लेकिन अब अगर हम हदिया बोलेंगे तो लोग समझेंगे नहीं, तो समझाना भी ज़रूरी है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। 45 रुपीज़ में ये रिसाला हासिल कर सकते हैं। 450 रुपये अगर ख़रीदेंगे तो 10 मिल जाएंगे ना। हाँ 10, तो 15वीं शरीफ की निस्बत से 15 कर लें। एक तो इमाम हसन मुज्तबा का तज़किरा हुआ, फिर माह शाबान जो है 15 तारीख से बहुत ज़्यादा शोहरत रखता है। शब बराअत 15वीं रात होती है शाबान की, अहम तरीन रात है जो हमारी अभी गुजरी। तो इस निस्बत से 15 खरीद लें, 115 खरीद लें, अल्लाह ने और दिया तो 1500 खरीद लें, बांटें इसको अपने अजीज़ों के लिए, इसाले सवाब के लिए बांटें, इंशाअल्लाह बेड़ा पार होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह, निगरान शुरा ने 30 रिसाले की नीयत की। आज 26 शाबानुल मुअज़्ज़म है, तो अच्छी अच्छी नीयतें करें इस्लामी भाई।
اور رسالہ پڑھ لینا بھی ہے اور دینا بھی ہے. آئیے سنتے ہیں دعائے عطار. حضرت جعفر بن محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں غصہ ہر برائی کی چابی یعنی کی ہے. اللہ پاک ہمیں غصے سے بچا. اللہم آمین. یا رب المصطفیٰ جو کوئی 30 صفحات کا رسالہ یاد رمضان پڑھ یا سن لے اور کم از کم ایک رسالہ خرید کر کسی کو تحفے میں دے اسے ماہ رمضان کا حقیقی قدردان بنا اور اس کا رمضان المبارک کے صدقے خاتمہ بالخیر فرما کر اسے بے حساب مغفرت سے نواز دے. اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ حبیب صلی اللہ علیہ محمد. ماشاءاللہ رمضان مبارک کے 30 روزوں کی دعا کہ اللہ پاک میں 30 روزے نصیب فرمائے. اور قرآن کے پارے بھی 30 ہیں, قرآن کریم کے پارے 30 ہیں. تو اور جنت میں آقا کے صدقے جائیں گے اور وہاں ہمیشہ 30 برس کے لگیں گے, بڑھاپا نہیں ہے وہاں, 30 برس کے لگیں گے. تو ان اچھی اچھی امیدوں کے ساتھ میں بھی 30 رسالے یاد رمضان تقسیم کروانے کی نیت کرتا ہوں. اس کی پیمنٹ کر دوں گا انشاءاللہ, خرید کر میں انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سوال چلائیے. ماضی کی کچھ ایسی یادیں ہوتی ہیں, ایسے واقعات ہوتے ہیں, ایسی تلخ حقیقتیں ہوتی ہیں جو انسان کے دماغ کے اندر ہر وقت رہتی ہیں یا بسا اوقات رہتی ہیں اور ان کو نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے. صدمے ہوتے ہیں, دکھ ہوتے ہیں, کسی سے جھگڑے ہوئے ہیں وہ ہوتے ہیں, کسی نے تکلیفیں دی ہیں, نقصان پہنچایا یا خود کی غلطیاں ہیں, خود نے ایسے کام کیے ہیں جس سے دنیا اور آخرت کا نقصان کیا ہے. پھر وہ بار بار صدموں کی صورت میں دل پر سوار رہتے ہیں جس سے دل غمگین رہتا ہے. تو ان کو دور کرنے کی کوئی صورت اور فضیلت اور اس سلسلے میں مدنی مشوروں سے نوازیں. بعض غم مفید ہوتے ہیں, بعض غم نقصان دہ ہوتے ہیں. تو جو مفید غم ہیں وہ رہنے چاہیے اور جو نقصان دہ غم ہے اس کو مطلب آدمی دور کرے. مثال کے طور پر مفید غم میں یہ ہے کہ معاذ اللہ گناہ کر لیا ہے, تو یہ غم اگر ہے تو یہ اچھا غم ہے کہ گناہ پر, کیونکہ اس کے پاس کوئی ایسی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ گناہ اس کا معاف ہو گیا. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو لیکن اس کا احساس رکھے کہ وہ ہے نا کہ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نیکی پرانی نہیں ہوتی اور گناہ بھلایا نہیں جاتا. جزا دینے والا یعنی اللہ پاک کبھی فنا نہیں ہوگا, لہذا جو چاہو بن جاؤ, تم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے, جیسی کرنی ویسی بھرنی. تو یوں نیکی پرانی نہیں ہوتی اور گناہ بھلایا نہیں جاتا. تو غم مدینہ, غم مصطفیٰ, اللہ اس میں اور برکت دے کسی کو. کری تو عشق کا جو ایک دم شدت ہو نا تو وہ غم میں تبدیل ہو جاتی ہے کہ آدمی یاد رسول میں روتا ہے, یاد مدینہ میں روتا ہے. تو یہ مطلب یہ غم بھی باقی رہیں, یہ ہونا چاہیے. ذرا بزرگوں کا, اولیاء کرام کا, صحابہ اہل بیت اطہار کا جو اگر عشق اس طرح ہے کہ وہ غم کی صورت اختیار کر گیا تو میٹھا مدینہ, اللہ اس میں برکت دے. یہ غم برے نہیں ہیں, اس کے برکت سے انشاءاللہ قبر و قیامت کے غم دور ہوں گے. باقی رہا کہ یہ کہ کسی نے کچھ کہہ دیا, یہ اس میں بھی طبیعتیں ہوتی ہیں. کوئی ہوتا ہے کہ وہ حساس, پھر حساس میں بھی کیٹیگریز ہوتی ہیں. تو جتنا زیادہ حساس طبیعت ہوگی تو بعض اوقات وہ کسی کی بات دل پہ لے لے گا. اب بعض ایسے ہوتے ہیں جو مطلب برا ہی نہیں مناتے, یعنی بہت کم برا مناتے ہیں. کچھ کہہ بھی دو تو ان کو اتنا مطلب ہے کہ برا نہیں لگتا. بعضوں کو فوراً اشارہ برا لگ جاتا ہے. یہ اپنی اپنی کوالٹی ہوتی ہے. تو یہ غم دور ہونا چاہیے کہ یہ مطلب صحت کے لیے بھی نقصان ہے. وہ آپ نے سنا ہی ہوگا غم عمر کو کھا جاتا ہے. یہ ذرا جب غم میں آدمی گھلتا ہے تو وہ دیگر اعضاء پر اس کے اثرات مرتب ہوں گے. تو جب اعضاء میں کمزوریاں آئیں گی تو یہی ایکسپائری ڈیٹ کی طرف بڑھیں گے پھر یوں. تو اس لیے اس طرح کے غم دور ہونے چاہیے. اور
शायद ये दोनों कैटेगरी में सब आ गया सवाल जो आपने किया था। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आपकी अभी की वजाहत में एक सवाल जहन में आया था कि आपने जैसे कहा कि बाज़ लोग ऐसे नेचर के होते हैं इनको जो बोलो इनको इतना बुरा लगता नहीं है। ये भी देखा जाता है कि जिसका ये नेचर बन जाता है, जिसकी आदत हो जाती है कि उसे बुरा कम लगता है, तो उसको ऐसा लगता है कि शायद सबका यही नेचर होगा, तो वो बोलते हुए भी नहीं सोचते कि मुझे बुरा नहीं लगता, किसी और को क्यों बुरा लगेगा। तो अगर किसी का ऐसा नेचर है कि उसको इतना बुरा नहीं लगता, तो क्या उसको ये सोचना चाहिए कि हर कोई इस नेचर का नहीं होता, तो मुझे बुरा नहीं लगता लेकिन दूसरों को बुरा लग सकता है, तो वो अपनी ज़बान की हिफाजत करे। ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ये तो देखो ना, जानवर है, बकरी के कान पकड़ के ले आए, इसको बुरा नहीं लगेगा, तो पता ही नहीं चलेगा इसको। और बंदे को कान पकड़ के ले आए तो क्या होगा, है ना, कैसा बुरा लगेगा उसको, तो जिल्लत महसूस करेगा। तो जानवर की कैफियत, तो इसी तरह बाद इंसान होते हैं कि लाख पिटते हैं फिर चोरी में पकड़े जाएंगे, फिर पिटेंगे फिर चोरी में पकड़े जाएंगे, फिर दीगर गुनाहों में पकड़े जाएंगे। इनको बुरा ही नहीं लगता, इनको ना मार असर करती है, ढीठ हो जाते हैं। या उस्तादों को भी तजर्बा होता होगा कि बाद शागिर्द से होते हैं कि रोज़ उनकी नाक काटे उस्ताद, जलील करे उसको सबके सामने, फिर दूसरे दिन वही गलती करके ये बेटा होगा। या शरारती है तो शरारत कर बैठेगा, फिर कुछ कर डालेगा, तो फिर इसको पिटाई होगी तो फिर कुछ कर डालेगा। तो ये क्वालिटीज़ होती हैं। तो अलबत्ता ये कि गम जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दस्तक देता, हाजिर होता, तो सरकार को गम होता कभी, तो आप ये दुआ करते, या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीसु, यानी ए जिंदा ए कायम, मैं तुझसे तेरी रहमत का सवाल करता हूँ, मांगता हूँ। तो ये कि ये दुआ याद कर लीजिए, जिनको गम आता है, बार बार गम आ जाता है, कद्दू शरीफ खाया करें ना, या सब्जी नहीं खाई जाती तो कैसे होगा। अब होता है कद्दू शरीफ गम दूर करता है, कद्दू खाने से, ये खाया नहीं जाता। ये सब्जियां, इसमें ज़िम्नन बात नहीं, सब्जियां खानी चाहिए, वरना ये कि कई बीमारियां ऐसी होती, सही बोलता हूँ, कि जो सब्जियों की वजह से करीब नहीं आती, आदमी बच जाता है। सब्जियों में कैंसर तक से रुकावट बनने की सलाहियतें होती हैं। आँखों के लिए कहा जाता है कि रोज़ का एक गाजर जो है ना खा ले, तो अगर पाबंदी से खाता रहे तो इंशाअल्लाह इसके अगर चश्मे हैं तो उतर जाएंगे। सब्जियों में अजीब व गरीब तासीरात अल्लाह पाक ने रखी हैं, और हम मतलब सब्जियों की तरफ देखते ही नहीं है। और गोश्त के मुकाबले में सब्जी होती भी मतलब सस्ती है, मुकाबले तो सस्ती होती है। अब हर चीज़ महंगी है, तो गोश्त भी ऐसा महंगा है कि गरीब आदमी गोश्त की तरफ देखे तो उसको बेचारे को परेशानी हो जाएगा, मिल ही नहीं सकूंगा। तो अल्लाह पाक आफियत नसीब फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हम अक्सर आउटिंग पे 15 दिन में, महीने में खाने के लिए जाते हैं बाहर होटलों में, तो वहाँ जो बड़े बड़े 5 स्टार होटल है वो मुख्तलिफ किस्म के पैकेज होते हैं। कोई 20%, अगर आप बजरिए कार्ड पेमेंट करना चाहे तो हम आपको 20%, 25% डिस्काउंट देंगे। तो ये हमारे लिए जायज़ है या नाजायज़ है? जो जिसकी यानी कि ये फतवा तो है दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का। समय इसमें काफ़ी सारी सूरतें होती हैं कि बाज़ औक़ात जो कार्ड के ऊपर डिस्काउंट मिल रहा होता है, वो जहां आप उस कार्ड को यूज़ कर रहे हैं, उस रेस्टोरेंट की तरफ से, उस शॉपिंग मॉल की तरफ से, उनकी तरफ से आपको ये डिस्काउंट होता है। यानी इसमें जहां जिस बैंक का कार्ड है उससे कोई ताल्लुक़ इसका नहीं होता, सिर्फ उन्होंने अपनी पब्लिसिटी के लिए ये क्या हुआ होता है कि अगर आप फ़लाँ बैंक का कार्ड यूज़ करेंगे तो हम इतना % आपको डिस्काउंट देंगे, तो इसमें तो कोई मसला नहीं है। बाकी रहा ये कि अगर वो डिस्काउंट बैंक की तरफ से होता है तो फिर इसमें उलमा का इख्तिलाफ़ है। एक तादाद वो है कि जो इससे मना करती है कि इसे इस्तेमाल नहीं किया जाएगा कि ये सूद की सूरत बनेगी, जबकि बाज़ उलमा के नज़दीक इसकी
इजाज़त है कि अगर वो इस्तेमाल करता है तो जायज़ है। और जहाँ उलमा का इख्तिलाफ हो वहाँ बचना बेहतर होता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सवाल ये है कि जैसे कस्टमर हमसे सामान ले जाते हैं और वो 4-5 दिन के बाद लाके कहते हैं जी वापस कर लें, तो आया कि हम उसमें से कोई परसेंटेज काट के माइनस करें या वापस नहीं करें, या एज इट इज़ जितने हमने पैसे उनसे लिए हुए उतने ही पैसे उनको दिए जाएं। इसमें अर्ज़ ये है कि अगर इकाला हो रहा है, यानी जो पहले बै हुई है उसी बै को ख़त्म किया जा रहा है कि हम सौदा फेर रहे हैं, तो फिर तो जितने में दिया है उतने में ही वापस करना होगा, उसमें कोई परसेंटेज वगैरह रखना जायज़ नहीं होगा। और अगर इकाला नहीं हो रहा, जो आपने फरमाया कि वो दोबारा बेचने आया, तो अब इसमें कमी बेशी हो सकती है। जो पहली बै हुई है उस यानी पहला सौदा, जो पहला सौदा हुआ है उसी सौदे को वापस कर रहे हैं कि हम इस सौदे को ख़त्म कर रहे हैं। जो पहला हमारा सौदा हुआ है इस सौदे को ख़त्म कर रहे हैं, तो इसको इकाला कहते हैं। तो इस सूरत में जो है वो कोई परसेंटेज ये काट नहीं सकता कि आप चूँकि हम इकाला कर रहे हैं तो लिहाजा मैं 25% काट कर आपको पूरी रकम दे दूँगा, तो ये जायज़ नहीं है। इकाला जैसे बै हुई थी उतने ही पैसे वापस करने होंगे और ये उतनी चीज़ वापस ले लेगा। अब देख रहे मसलन ग्राहक आया कि मुझे ये नहीं चाहिए, मेरे पैसे वापस दे दें, ये क्या सूरत है? अगर ये बै को पहले वाले सौदे को फेर रहा है कि ठीक है हम सौदा जो पहला वाला किया है उसको ख़त्म, ये अल्फाज में कोई भी नहीं समझेगा। जैसे मैंने अर्ज़ किया ना कि मुझे ये नहीं चाहिए, आप मेरे पैसे दे दें, आपकी मेहरबानी, इस तरह ग्राहक ने आकर कहा, तो क्या ये इकाले की सूरत है, बैल लौटाने की, फेरने की सूरत है? जी ये इकाले है ना। हाँ, तो अगर ग्राहक ने आकर कहा कि ये मुझे नहीं चाहिए, आप मेरे पैसे दे दें वापस, तो अब ये कि ताजिर बिजनेसमैन जो है, क्या इस पर वाजिब है कि ये आया तो इसको कबूल कर ले? कबूल करना वाजिब नहीं है। अच्छा, ये अगर कबूल करता तो फिर पैसे पूरे देने होंगे, पूरे देने होंगे, कटौती नहीं करनी होगी। अब मेरा ख्याल है समझ गए होंगे साहिब भाई। हाज़रीन नाज़रीन, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सोशल मीडिया के ज़रिए एक सवाल आया है, ये पूछ रहे हैं कि कहते हैं कि अगर मुर्दे पर मक्खी बैठ जाए तो उसे पहाड़ के बराबर लगती है, तो क्या इस तरह की कोई रिवायत मौजूद है? मैंने पहली बार सुना, पढ़ा नहीं कहीं, न सुना उलमा से। अलबत्ता ये कि मुर्दे के बाल तोड़ना भी मना है मैयत के, कि इससे मैयत को तकलीफ़ होती है। और हदीस पाक में आला हज़रत ने जो हदीस नकल की उसमें यह भी है कि जिस तरह ज़िंदा इंसान को हड्डी तोड़ने से तकलीफ़ होती है, इस तरह मुर्दे को भी तकलीफ़ होती है। अब तो पोस्टमार्टम और बड़ी चीर फाड़ मुर्दों की जाती है। अब अल्लाह पाक ऐसों के हत्थे चढ़ने से हमें बचाए मरने के बाद। बाहर मुल्कों में ज़्यादा है, जैसे नहीं लाश मंगवाते हैं, ये बड़ी ज़रूरत है, लोगों को पता ही कुछ नहीं, ये ऐसे थोड़ी लाश दे देते हैं, अंदर से उसको चीर कर इसके जो आला आते हैं वो निकालते हैं। अरे वो जिड़ी और आते थोड़ी आपको बेचते हैं, ये सब निकाल दिए जाएंगे, इसमें मसाले भरे जाते हैं, जो भी केमिकल्स हैं वो भरे जाते हैं, और मतलब ये कि इस तरह आपको मिलेगा सजी सजाए सिला सिलाया, लेकिन ये पता नहीं किन किन तकालीफ से गुजर कर ये लाश आप तक पहुंची। खैर इसमें मुख्तलिफ रिवायात हैं, लेकिन आला हज़रत ने जो रिवायत नकल की हड्डी तोड़ने वाली वो भी है। मतलब अल्लाह पाक आफियत नसीब फरमाए। आफियत ने शक पड़ गया कि जहर दिया है तो उसका पेट फाड़ेंगे, इसकी ओजड़ी फाड़ते होंगे, जब तो पता चलेगा नहीं कहाँ है जहर है भी या नहीं है। डाउटफुल डेथ जिसको कहते हैं ना, कि एक तो तबई मौत होती है, लेकिन जब ये पता चल जाए ना, यानी कि एक फिजिकली डेथ हो जाती है, लेकिन जब ये डाउट पैदा हो जाए, शक पैदा हो जाए कि इसकी मौत के पीछे कोई वजह तो नहीं है, तो वहाँ फिर ये पोस्टमार्टम की जो कार्रवाई है वो बाज़ ममालिक में ये मैंडेटरी, यानी कि ये लाजमी तौर पर ये करने की तरफ लेके जाते हैं। फिर उसमें दोबारा फिर एसोसिएशन चीज़ें वैसे इन्वॉल्व हो जाती हैं,
اور کچھ راستے بعد اوقات یوں بات چیت کرے تو نکل آتا ہے. میں آپ سے ایک مشورہ یہ لینا چاہوں گا, دنیا بھر کے مسلمانوں کو, عاشقان رسول کو آپ مشورہ دیں کہ, اور میں چاہوں گا کہ یہ مشورہ آپ کا مختصر ایک ریکارڈ ہو جائے اور ہم اس کو وائرل کریں, کیونکہ یہ پاکستان کے باہر سے جب سفر ہوتا ہے تو یہ سوال کرتے ہیں, اور آپ سے پہلے بھی یہ سوال ہوا ہے اور آپ نے جواب بھی دیا ہے, میں کوٹ کر دیتا ہوں. لیکن ایک دوبارہ میں چاہ رہا ہوں کہ اگر کسی کا کسی ملک میں انتقال ہو جاتا ہے تو آیا اس کی ڈیتھ باڈی کو, اس کی میت کو اس کے آبائی وطن جس کو کہتے ہیں, اس کو اپنے ملک میں واپس لانا چاہیے یا وہیں پر اس کی تدفین کر دینی چاہیے, وہیں دفنا دینا چاہیے؟ آپ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ باہر ملک جو لاش آئے گی نا اس کی تو چیر پھاڑ ہونی ہے, تاکہ یہ مطلب اس کے کیمیکل کام کریں اور سڑے نہیں. جو میری معلومات ہے اس کے بغیر یہ نہیں بھیجیں گے, آتے ہیں اور یہ سب سلامت, یہ نہیں بھیجتے, بھیج نہیں سکتے, لاش خراب ہو جاتی ہوگی نا. تو ان کا یہ کوئی یہ طبی پوائنٹ ہے ان کا, تو اس لیے بھی نہیں منگوانی چاہیے. اور سنت بھی یہی ہے کہ انتقال ہو جائے تو بلا وجہ دیر نہ کی جائے. ہمارے یہاں کیا, ابھی وہ امریکہ سے آ رہا ہے, اگر یہاں بھی فوت ہوا نا باپ, بیٹا امریکہ سے آ رہا ہے, اب جیسے اس پہ ڈالر یا پاؤنڈ چھڑکے گا اس کو آ کے, تو یہ کو 2 دن تک, 3 دن تک, 8 دن تک لوگ برف میں رکھتے ہیں. اس کا انتظار, اس کا انتظار یہ ہو رہا ہوتا ہے. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. دوسرا یہ کہ بالکل کولڈ اسٹوریج میں رکھی جاتی ہے لاش. بعض اوقات یہ بھی ہوتی ہے کہ تاکہ زیادہ لوگ اکٹھے ہوں, اور زیادہ اکٹھے ہوں, اور زیادہ اکٹھے ہوں لوگ. اور اب اس سے میت کو کیا فائدہ؟ اس طرح جو کر رہی ہے اس کو بیچارے کو برف میں ڈال دیا ہے. اگر ان روایات کے تحت دیکھتے ہیں کہ جو چیز زندہ کو تکلیف دیتی ہے وہ مردہ کو دیتی ہے, تو برف میں آپ ذرا ہاتھ تو رکھیں, اپنا پتہ چل جائے گا کتنے 200 ہوتے ہیں. تو یوں مطلب یہ سب کچھ ہو رہا ہے. میں نے تو آج نہیں, یہ شورا بھی نہیں بنی تھی تو بہت پہلے وصیت لکھ کر دے دی ہے. میرے کو نہیں, مجھے پبلک میرے جمع کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں, مطلب میرا انتقال ہو گیا سنت کے مطابق, اس کو جلدی دفن کر دے. اب میں پبلک جمع کر کے کیا کروں گا مرنے کے بعد؟ آپ کی ہو سکتا ہے شہرت ہو جائے گی دعوت اسلامی میں, بھئی لاکھوں آدمی, تو الحمدللہ دعوت اسلامی کی شہرت ہے, لاکھوں نے کروڑوں دعوت اسلامی سے متاثرین ہیں. وہ الیاس کے جنازے میں جمع ہوں گے تب بھی یہ کسوٹی نہیں ہے, اللہ کی رحمت ہے. چاروں طرف دعوت اسلامی کی بہاریں نظر آ رہی ہیں اللہ کی رحمت سے. یہ تو میں تو اس دور کی بات کر رہا ہوں جب نہ مدنی چینل تھا نہ کچھ. میرا ذہن بنا ہوا ہے کہ رکنا نہیں چاہیے. باہر ملک میں مرنے میں ڈر لگتا ہے کہ یار تو کیا کریں گے پتہ نہیں. یعنی ویسے بھی عام طور پہ چیر پھاڑ کر دیں گے شک پر کہ غیر ملکی ہے, کہیں اس کو کچھ قریب والوں نے کچھ کر تو نہیں دیا. دور کچھ بھی نہ کرے نا, نہ شک ہے, نہ آپریٹ ہوگا, نہ ڈیتھ باڈی کا کچھ کوئی نہیں چھیڑا جائے گا, تب بھی کئی ممالک ایسے ہیں جن میں آپ کو ایک ڈیٹ دی جاتی ہے کہ اس تاریخ کو تدفین ہوگی. یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کا یہ جیسے کسی کا بھی انتقال ہوا اور اس کو فوراً وہ اپنی مرضی کی آپ نے کفن دفن کیا, یہ نہیں ہو سکتا. باقاعدہ وہاں کی جو بورڈ ہوتا ہے ان کا جو, وہ آپ کو ڈیٹ دیتی ہے کہ اس ڈیٹ کو آپ فنرل کر سکتے ہیں. پھر اسی تاریخ کو اس کا غسل ہوگا اور اسی تاریخ کو اس کی تدفین ہوگی. اس میں 2, 3, 4 دنوں تک یا اسے زیادہ دنوں تک بھی ڈیتھ باڈی کو باقاعدہ یہ وہ فریز کر دیتے ہیں, کولڈ ہاؤس پہ وہ اس پہ رکھ دیتے ہیں. اللہ رحم کرے. مچھلیاں پکڑتے ہیں نا 8 دن تک, 15 دن تک رہتے ہوں گے دریا میں, تو ان کے یہاں مطلب وہ اس طرح کے اسٹور موجود ہوتے ہیں جس میں برف بھر کر یہ کوئی ترکیبیں ہوتی ہیں, یا اب ہو سکتا ہے کہ کوئی پیٹرول سے وہ فریج چلتے ہوں گے, تو یہ مچھلیاں اس میں ڈال دیتے ہیں. یہ بھی تو ہم سمجھتے ہیں تازہ مچھلی آئی, یہ زندہ مچھلی تھی جو فریج ہوئی ہے, ڈال دیتے ہیں. جو میری مطلب ورنہ 8 دن تک تو سڑ جائے گی نا مچھلی. تو یوں مطلب انسان کو بھی فوت ہو گیا, اب ہٹ جاؤ, اب یہ گیا فریز میں, اس لیے وہیں تدفین کر دی جائے ایصال ثواب کے لیے. کوئی شرط نہیں ہے کہ مردہ ہمارے قریب ہو یا ہم قبر کے بالکل سرانے کھڑے ہوں, دنیا میں کہیں بھی ہوں ایصال ثواب کریں گے, ثواب تو پہنچے گا. ہم مدینہ شریف میں نہیں ہیں اس وقت, ہے نا, ہزاروں میل دور ہے.
हम बारगाह रिसालत में नजर करते हैं, इसाले सवाब करते ही ना, गौस पाक को इसाले सवाब करते हैं। बगदाद शरीफ काफ़ी दूर है। ये अपने अजीज़ों को, अब मेरे वालिद मोहतरम जद्दा शरीफ में फोत हुए, जब मैं 1.5-2 साल का था, हज पर गए थे और फिर वापस नहीं आ सके। मीना में बहुत लू चली थी तो उसमें लापता हो गए। और फिर वो एक बुजुर्ग मेरे वालिद के दोस्त मुझे मिले थे, ज़माने के बाद मुझे मिले थे, तो वो मुझे कह रहे थे, वो भी बूढ़े हो गए थे, कि मौलाना हशमत अली साहब आला हज़रत के खलीफा थे रहमतुल्लाह अलैह, मशहूर आलिम है, जो उलमा जानते हैं इनको, आप लोग सब नहीं जानते होंगे, मौलाना हशमत अली खान। तो ये मिल गए होंगे, ये भी हज पर आए थे, तो बोला कि ये अब्दुर्रहमान भाई लापता हो गए। मेरे वालिद का नाम अब्दुर्रहमान, हाजी अब्दुर्रहमान। तो इनको मतलब यानी कि नहीं मिल रहे, तो इन्होंने दुआ फरमा दिया कि जाओ मिल जाएंगे। तो फिर ये कि वो मिले, लेकिन जद्दा शरीफ की हॉस्पिटल में लास्ट मोमेंट पर शायद मिले थे कि बचने की उम्मीद ना हो। या तो ये वो बुज़ुर्ग जो मुझे मिले थे, मेरे वालिद के दोस्त, वो फरमा रहे थे कि हम पछता रहे थे कि अगर हम हज़रत मौलाना हशमत अली साहब से ये अर्ज़ करते ना कि ये मिल भी जाए और अपने बच्चों के पास वतन पहुंच भी जाए, तो वो अगर फरमा देते तो शायद ये घर पे भी आ जाते वालिद साहब तुम लोगों के यहाँ। लेकिन बहरहाल उनका वक्त पूरा हो गया था। अब जद्दा शरीफ में ये भी सुनाई बात है, जद्दा शरीफ में उनका अब सवाल ही नहीं है वहाँ कब्र कैसे मिले, नामुमकिन है। मैंने तो अपने वालिद की कब्र पर कभी भी हाजिरी नहीं दी, जद्दा शरीफ जाकर भी नहीं दी हाजिरी, पता ही नहीं है। जद्दा शरीफ में हूँ मैं, लेकिन मैं काट उठूँ कब्र को, एक समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो इसाले सवाब के लिए ये शर्त नहीं है, अपने अजीज़ों की कब्रों पर जाना चाहिए, कार्य सवाब है। कब्रिस्तान जाने के फ़वाइद हैं, फ़ज़ाइल हैं, वो अपनी जगह पर। लेकिन मैं इसाले सवाब की लिए कर रहा था, इसाले सवाब जहाँ भी हो सवाब पहुँचता है। घर वालों को समझा दे हुजूर कि इसलिए लाश को लाना जो है ना, मैं इसकी फेवर में नहीं हूँ, बड़ी तकलीफ दे। फिर ये सुन्नत तो है ही अपने सामने कि जल्दी अपने मैयत को फारिग करो, कि अगर नेक है तो इसको इसके अजर पर ये पहुँच जाए, और अगर बद है तो आपके गले से बला टल जाए। अब पता नहीं होता कि ये नेक है या बद है। बाज़ औक़ात बज़ाहिर नेक नज़र आ रहा है, होता बद है, वो बुरा। बाज़ औक़ात नज़र बुरा होता है, नज़र आ रहा होता है, अल्लाह की रहमत हो चुकी होती है। हमारे पास तो कोई इसका वो है नहीं ना, मतलब ज़रिया का हम जान सकें। हमें तो हर मुसलमान के बारे में हुस्न ज़न ही रखना है, अल्लाह से रहमत ही की उम्मीद करनी है। तो यूँ मतलब इसको जल्दी बस दफन कर दिया जाए बिला वजह। ये हर जगह तकरीबन बिला वजह इंतज़ार होता है। माँ को भी अगर आप समझा दें कि माँ बाज़ औक़ात बच्चे का इंतकाल, तो माँ कहती नहीं मेरा बेटा मेरे पास लाओ, बीवी कहती है शोर यहाँ आ जाए, बच्चे कहते हैं वालिद साहब हमारे यहाँ आ जाए, वालिद साहब कहते हैं मेरा बेटा मेरे पास आ जाए, हम देख। अब ये देखने का 2, 5, 6 दिन रुकेगी मैयत, फिर जहाज़ में अगर ये जगह मिली तो एक तो 10 से 12 लाख रुपया बाहर से यहाँ लाने का ख़र्चा। वो भी कई मैयतें ऐसी जिनका मुझे पता है कि उनके पास इतने पैसे नहीं होते, इसको सिर्फ इनको भेजने या वहाँ तदफीन करने के लिए यहाँ वहाँ की जो बॉडी होती है, जो लोग होते हैं कौमी, वो चंदा करते हैं। मगर यहाँ जब अगर लाश आ भी जाती है मैयत, तो तकरीबन 4 या 5 घंटे के लिए जहाज़ से उतरी, घर आई, घर वालों ने फिर थोड़ा सा वो इनके साथ वो गम का सिलसिला होगा और कहेंगे ठीक है इसको ले जाओ। सर 4-5 घंटे के लिए यहाँ लाना, और उस बेचारी मैयत को जो तकलीफ़ से गुजारा गया, तो अगर माँ या वालिद या जो भी रिश्तेदार है करीबी, वो कह दे कि यार आप वहीं उनकी तदफीन कर दें, तो मेरा ख्याल है कि ये मैयत के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत अच्छा है, अपने लिए भी देखा जाए तो अच्छा है। अब इतने दिन के बाद आई और चेहरा बदल गया, तो फिर जो सदमा होगा ना, वो वही ज़िंदगी भर का गम जो बता रहे थे ना, सवाल आया था शुरू में, वो गम होगा, इसको क्या हो गया, ऐसा चेहरा तो नहीं था। अच्छा, इसी तरह जैसे कब्र में भी चेहरा देखने की हमारे यहाँ रस्म है, तो इसमें भी एक रिस्क फैक्टर है ये कि पहले चेहरा शुरू में वो यानी हशाश पशाश लगता है मैयत का, ताज़ा ताज़ा जैसे अभी सोया है, लेकिन आहिस्ता 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 अगर देर कर दी जाए ना, तो उसके चेहरे में तगय्युर आता है, कलर में चेंजेज आती है, और वो मतलब रंग उसका तब्दील होता है। ये जनरल बात कर रहा हूँ, अहलुल्लाह की बात नहीं कर रहा मैं, जनरल ऐसा हो सकता है।
तो यूं भी मतलब अब कब्र में घंटों के बाद तदफीन हुई, अब जाकर आप बोलो यहाँ भी चेहरा देखने के लिए लाइन लगती है, ये कब्रों को लोग रौंदते हैं, पाँव रख के चलते होंगे, क्या क्या करते होंगे। चेहरा देखना जायज़ है, लेकिन ये कब्रों पर पाँव, मुसलमान की कब्रों पर पाँव रखना ये हराम है। तो इसके बगैर मुमकिन हो तो ही हो, लेकिन वही रिस्क फैक्टर है। खोलेंगे अगर इसके चेहरे पर कुछ और कुछ आसार हैं, अगरचे ये भी अजाब नहीं है, चेहरे का बदल जाना, तो लाश तो सड़ेगी, फटेगी, गलेगी, कीड़े उसमें मतलब पड़ने हैं। लाश का क्या होता है पता है, ये भले कैसा है हसीन और जमील, अभी हैं आंख नहीं ठहरती, लेकिन मरने के बाद वो चेहरे मतलब जो है ना अंदर लाश फटती है कब्र में। तो ज़्यादातर इसकी 3 दिन की यानी कि मुद्दत होती है, कभी जल्दी कभी देर में भी होती होगी, फिर मौसम के हिसाब से भी होता होगा, ज़मीन के हिसाब से होता होगा, कोई ज़मीन मिट्टी वाली, कोई पथरीली, कोई वगैरह। तो खैर तो वो फटती है, कीड़े इसमें होते हैं, कीड़े अब इसको लाश को खाते हैं, कीड़े खाते हैं खाते हैं खाते हैं तो लाश सारी खा जाते हैं। हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब सारी लाश खा जाते हैं, अब ये कीड़े जो हैं अब इनको क्या क्या खाएं, अब तो एक दूसरे को खाते हैं ये कीड़े, जो ताकतवर है वो कमज़ोर को खा जाता है। अच्छा, फिर आखिर ये खाते 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 2 ताकतवर जो होते हैं ना ये बच जाते हैं, सबको खाकर हजम कर लेते हैं। अब क्या खाएं, अब दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, अब दोनों ताकतवर हैं, दोनों आपस में भिड़ जाते हैं। तो जो हावी हो जाता है, कोई तो एक में ताकतवर होगा ना, तो जो हावी हो जाता है इसको तो वो उसको खा जाता है। अब रह गया एक ताकतवर, ये देखिए क्या ये ताकतवर क्या कर सकता है, ये ताकत कहाँ गई। अब इसको ग़िज़ा तो मिली नहीं, इसलिए वो आखिरकार भूखा प्यासा ये भी मर जाता है। ये इंसान अरबोंपति, खरबोंपति, बादशाह है ना, वजीर, जो भी हो, पहलवान हो, बॉक्सर हो, कैसा ही कर्रो फर वाला हो, इसका अंजाम कब्र में ये है, ये कीड़े खाएंगे। काश हम इबरत हासिल करने वाले बनते हैं, है ना। एक अकड़ के जा रहा था तो किसी ने कहा ना, जिसके जो गंदे कतरे से पैदा हुआ, जिसके पेट में गंद भरा हुआ है, क्या करता है, ये अकड़ थोड़ी उसको जचती है। तो हकीकत है कि सबके पेट में क्या भरा होता है, क्या यूं मतलब फूलता है, निकला कहाँ से। 2 जगह तो नापाक जगहों से, यानी कि मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, 2 मर्तबा वो इंसान ऐसी जगहों से निकलता है कि जो मतलब यानी कि शरीफ इंसान उसको देख नहीं सकता। तो क्या इसमें मतलब तकब्बुर करता है और मैं करता है। एक मौत का थप्पड़ पड़ेगा तो 7वीं जमीन के नीचे गड़ जाएगा, समझा क्या अपने आप। अल्लाह पाक क़यामत का जब दिन होगा ना, तो जब सब फना हो जाएंगे, तो जब सब फना हो जाएंगे तो इरशाद फरमाएगा, लिमनिल मुल्किल यौम, लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाहत है। बड़े बड़े बादशाह सो गए, बड़े बड़े वजीर सो गए, कोई भी नहीं है, कौन बोलता। फिर खुद इरशाद फरमाएगा, लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, खुदाए क़हार की बादशाहत है। तो हकीकी बादशाहत हमेशा 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 से अल्लाह पाक की है और हमेशा 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 के लिए है। बाकी जितने भी बादशाह फूफा करते रहे दुनिया से, सब दुनिया से चले गए। आज इनके कब्रों पर कुत्ते लौटते हैं, बल्कि कब्रों के निशान भी मिट गए। हाँ, जो बादशाह अच्छे थे, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बादशाह थे, तो जो अच्छे बादशाह थे, जो खुलाफा राशिदीन, ये अच्छे खलीफा थे, तो बादशाह वो फिर अलग। तो हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह अन्हु ये बादशाह थे, सहाबी रसूल कातिबे वही। तो जो अच्छे अच्छे बादशाह खुलफा हुए, तो इनकी तो अपनी शानें हैं, इनके तो मज़े हैं। इन्होंने इंसाफ से ज़मीन को भरा, लेकिन जिन्होंने जुल्म से ज़मीन को भरा, इनकी पनाह कहीं नहीं।
रब जिनसे नाराज हुआ, इनको अभी ना इनका लश्कर बचा सकता है, ना फौज इनको बचा सकती है, ना इनकी ताकत अब काम आएगी, ना इनका खजाना इनको काम आएगा। इसलिए दुनिया ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। हम लोग इस दुनिया के बस वो तमाशे में लग गए, हालांकि इबरत की जगह है। फ़अतबिरू या उलिल अबसार, तो इबरत हासिल करो ऐ आँख वालों। मिले खाक में अहले शाह कैसे कैसे मकी हो गए लामका कैसे कैसे हुए नाम पर पेशाह कैसे कैसे ज़मीन का
इस बज़गाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। पापा रमजान आने वाला है, जल्दी जल्दी आ रमजान, जान तुझसे मेरी कुर्बान। आने वाला है रमजान, आने वाला है, खुदा की है इनायत माह रमजान आने वाला है, खुदा की है इनायत माह रमजान आने वाला है, वही मौला की रहमत माह रमजान आने वाला है, वही मौला की रहमत माह रमजान आने वाला है, आने वाला है रमजान आने वाला है। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास। अल्लाहु अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जल्दी जल्दी आ रमजान, अज्जिल अज्जिल या रमजान, जल्दी जल्दी आ रमजान। या रब्बे मुस्तफा तू मुझे हज पे बुला, ताकि मैं देख लूं आँख से काबा तेरा। हमारा मदीना अक्षर है, मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, इंशाअल्लाह। आपसे सवाल अर्ज करती हूँ, अगर किसी का निकाह बचपन में तय किया गया हो तो क्या जब वो बड़ा हो जाए और इस जगह पर निकाह ना करना चाहे तो इस सूरत में निकाह से इनकार कर सकता है? माशाअल्लाह, प्यारे प्यारे बच्चों की प्यारी प्यारी अदाएँ, मरहबा। अल्लाह पाक इन सबको बाअमल आलिम दीन मुफ्ती इस्लाम दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए और इन्हें अपने वालिदैन के साथ बार बार हज नसीब करे, मीठा मीठा शहद से मीठा मदीना दिखाए, आमीन बिजाहि खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बचपन में जो निकाह तय हुआ, आखिर में जो सवाल हुआ क्या बड़ा होकर उसको तोड़ सकता है, तो निकाह तो हुआ ही नहीं ना, तोड़ना तो नहीं हुआ, लेकिन ये क्या कि कमेंटमेंट किया था तो बिला वजह वादा खिलाफी ना करे, है ना। कोई निकाह हो गया था, निकाह का खाना कि बचपन में निकाह हो गया, नहीं जैसे मिसाल के तौर पर बाप ने करवा दिया, दोनों तरफ से बाप ने करवा दिया उनका निकाह, बाप ने करवा दिया, दादा ने करवा दिया, किसी और ने, ये खुद कहे कि आप ये मुझे मंजूर नहीं था, नहीं है। अब इसकी बहुत सारी सूरतें हैं। लड़के का तो मामला ही अलग है, उसके तो हाथ में ही निकाह की गिरा होती है। लड़की के इख्तियार की बात सूरतें होती हैं और बाज़ में उसको इजाज़त नहीं होती, और वो भी इख्तियार की सूरतें दूसरी होती हैं। तो बहरहाल अव्वल तो ये मसला पेश आया हो किसी को तो वो फिर डायरेक्ट बराह रास्त दारुफ्ता में आए और वहाँ आके अपनी सूरत हाल बयान करे तो उसे फिर बता सकेंगे। मैं समझा था कि बस वो आपस में हम करेंगे, बच्चों का होता है ना। इसमें आप रहनुमाई अगर ये फरमा दें, क्योंकि ये तो बच्चे हैं, लेकिन क्योंकि ये जैसा अभी अब मुफ्ती साहब ने भी फरमाया कि ये बड़े कर देते इस तरह, तो मशवरा आपका क्या है कि इसको किस तरह मतलब लेकर चलना चाहिए? क्योंकि ये कई जगहों पर ऐसा हो जाता है, कुछ इस तरह के ख़ानदान या रिवायतें होती हैं, मतलब उसमें ऐसे रिवाज होते हैं कि बचपन में ही तय कर लेते हैं कि तेरा लड़का में और ये करवा देते हों। मशवरा क्या है आपका? इसमें ऐसा क्या, शरन तो जायज़ है, लेकिन
हालात के भी लड़के की क्या नेचर बनेगी, लड़की की क्या नेचर बनेगी आगे चल के, एक बन गया मजहबी फील्ड में, एक हो गया कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न, एक गरीब रह गया, एक पार्टी बन गया, एक्सीडेंट हुआ, किसी का हाथ पैर टूट गया, दोनों में से किसी को ऐसी बीमारी चेचा की है वो जिससे चेहरा वगैरह खराब हो गया। अब वो बाद में मतलब मसाइल ही मसाइल का सामना हो सकता है, इसलिए वो सौदा बस वो लास्ट टाइम पर वो ना चट मंगनी पट बिया वाला हो ना, तो इसमें सहूलत ज़्यादा होती है। ये मशवरा है कि बचपन में भले कितनी मोहब्बत है आपस में, तो लेकिन ये फिर सारी जिंदगी रस्मों रिवाज अलग निभाने पड़ते होंगे। हाँ, ये बड़े बूढ़े करते हैं, समझता हूँ। तो वो नाना नानी दादा दादी जो भी हैं, माँ बाप, ये वो, अब मेहरबानी करके अपनी औलाद पर रहम करें। कल ये नहीं कि आप दुनिया से तो चले जाएंगे, आप पता नहीं इनका चेहरा देख पाएंगे नहीं, ये बेचारे बच्चे जो आगे तकलीफ में आ जाए। तो नेचर देख कर एक दूसरे की बाद में पूरी इंक्वायरी के साथ निकाह वगैरह करना चाहिए। ये मशवरे हैं सारे जो इंशाअल्लाह की अक्ल भी तस्लीम करती होगी कि बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा कुछ नहीं पता, पढ़ा लिखा बनेगा, डाकू बनेगा, ऑफिसर बनेगा, अफसर बनेगा या चोर बनेगा, कुछ पता ही नहीं बड़ा होकर क्या बनता है। फिर बेटी को बचाओगे कैसे, बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएगी। या बेटी अगर रक्कासा बन गई, डांसर बन गई, खुदा न खास्ता बनती है ना, गुलूकारा बन गई, ये मौलाना बन गया, अब कैसे निभेगी कैसे दोनों की। अक्लमंदों के लिए तो मैंने बहुत कुछ कह दिया, तो उस पर खूब गौर कर सकते हैं। बाकी अब अल्लाह हम सब के हक में बेहतर फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। आ गया रमज़ान, आ गया रमज़ान। अरे वो रहा चाँद। हाजी रमजान, हाजी अबू बकर, जल्दी आ जाए, रमजान का चाँद नजर आ गया है। रमजान की आमद मरहबा, रमजान की आमद मरहबा, रमजान की आमद मरहबा, रमजान की मरहबा, रमजान की मरहबा, की आमद मरहबा, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्बू हम आपसे कुछ पूछना है। लब्बैक। अगर कोई भूल के खा ले तो उसका रोज़ा टूट जाएगा? भूल कर खाने से रोज़ा नहीं टूटता, और मज़ीद ये कि इसमें जो ना सारी तफसील मौजूद है। अगर कोई रोज़ा ना रखता हो तो उसे किस तरह से? इसमें जो है वो रोज़े के फ़ज़ाइल भी मौजूद है इस किताब में, फ़ज़ाइल रमज़ान में, और रोज़ा ना रखने की वईदें भी मौजूद हैं। जो रोज़ा नहीं रखता उसे जो है वो बताना चाहिए। अगर रोज़े में उल्टी हो जाए तो रोज़ा टूट जाता है? नहीं, अगर रोज़े में अगर ख़ुद ब खुद अगर उल्टी आ गई तो इससे रोज़ा नहीं टूटता। ये मसला भी इसमें तफसील के साथ मौजूद। अगर रोज़े में खून निकल आए तो क्या उसका रोज़ा टूट जाएगा? रोज़े में जिस्म के किसी भी हिस्से से खून निकले, कहीं से भी खून निकले जिस्म में से, तो उससे रोज़े पे कोई असर नहीं पड़ता। इसका मसला भी लिखा हुआ है। तो अभी इस किताब में पढ़ रहे थे, आपको क्या पढ़ रहे थे? बेटा मैं सुने पर देख रहा था, वो यही अहकाम रोज़ा। जब रोज़ा फ़र्ज़ है तो अब उसके मसाइल जानना भी फ़र्ज़ है, उसके मसाइल का इल्म होना भी फ़र्ज़ है। अमीर सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है कि जिन्हें रोज़े के मसाइल नहीं मालूम, आप इनके बारे में क्या फ़रमाते हैं और इसके क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं? माशाअल्लाह, बहुत प्यारा मदनी खाका है। मैं तो समझा पुराना है, अब तो लगता है कि शायद आजकल में ये बनाया हो, पिछले साल तो नहीं देखा था ये। जी कल ही बनाई। हाँ माशाअल्लाह, ज़बरदस्त मसाइल। बच्चे ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे तो इनके माँ बाप भी अट्रैक्ट होंगे, और ये बहुत अच्छी मतलब तरकीब बन गई कि 2-4 मसले भी बयान हो गए इसमें दिलचस्प अंदाज में, और किताब की भी तशहीर हो गई। और वैसे मुझे आज अर्ज़ भी करना था कि पूरे यानी कि शाबान में फैज़ान रमज़ान पूरी पढ़ने की तरगीब होती है कि पढ़ ली जाए। तो अब जिन्होंने पढ़ ली होगी, बाज़ों का मुताला माशाअल्लाह पढ़ लिया, जिन्होंने मुताला जारी होगा, तो जिन्होंने मुताला कर लिया
इस शाबान में या अधूरी है और पूरी करने की नीयत है या शुरू ही नहीं की और कर लेंगे इसको पूरी, तो ये अपनी अपनी नीयतें इस्लाह आमाल का जो शोबा है इनको भेजें, अपने जिम्मेदार के ज़रिए आप पहुंच सकते हैं, इन तक अप्रोच हो सकती है। तो अपनी नीयतें भेजें कि मैं पूरी कर लूँगा। अब मैं कहूँ कि रमज़ान के एंड तक पूरी कर लूँगा, ये नीयत करें, तो इसमें आपको बहुत सारी बातें जो है ना वो होंगी जो पहले जाननी मुफीद थी, वो रह जाएंगी। ताहम ये कि अगर पूरी रमज़ान के आखिरी दिन तक भी पूरी करने की नीयत है फैज़ान रमज़ान, तो वो भी मतलब यानी कि अपनी नीयतें भेज दें। लेकिन मुफीद इसी सूरत में ज़्यादा होगी कि आप चांद रात से पहले पहले इसको पूरी कर लें। कब भी आपको मसाइल दरपेश आ सकते हैं। और अगर क्योंकि रमज़ान शरीफ के रोज़े जिन पर फ़र्ज हैं उन पर यह भी फ़र्ज है कि उसको ज़रूरी मसाइल मालूम हो, चाहे फैज़ान रमज़ान के ज़रिए मालूम हो या किसी और की ज़राए से मालूम हो। और ये भी दावा नहीं है कि फैज़ान रमज़ान में हर मसला मौजूद। उलमा की मोहताजी तो कदम कदम पर रहती ही है, उलमा को भी ज़रूरतन पूछ लिया जाए। ताहम इसमें बहुत सारे मसाइल जमा हैं फैज़ान रमज़ान में, तो इसका मुताला आज से ही कमर बांधें, आप आज से ही शुरू कर दें। या तो इसकी अगर नहीं है तो ख़रीद लें मकतबतुल मदीना से या दावत इस्लामी की वेबसाइट से डाउनलोड करके इसकी स्टडी कर लें, मुताला कर लें। ये इसके पेज तो मुझे नहीं याद, वरना ये कि आपको बता देता कि इतने पेज अगर रोज़ पढ़ लेंगे तो शायद इतने दिन में पूरी हो जाए। ताहम यह कि रोज़ के 12-12 पेज ही आप पढ़ लें, तब भी किसी हद तक ये आप इसको पढ़ने में कामयाब हो जाएंगे। पूरी पढ़नी है कि आखिर में ईद के भी मसाइल हैं, ईद की नमाज का तरीका, ईद उल फित्र और अपने सदका फ़ितर के मसाइल भी इसमें हैं, एहतिकाफ और एहतिकाफ के मसाइल, तरावी के मसाइल, इफ्तार के मसाइल, सहरी के मसाइल, और क्या नहीं है इसमें। फिर रमज़ान शरीफ के ऐसे फ़ज़ाइल के मुँह में पानी आ जाए कि रमज़ान बस अज्जिल या रमज़ान, जल्दी जल्दी आ रमज़ान, है ना। इतना मैंने जज्बा पढ़ने से मिलेगा, सुनने से मिलता है। तो इस तरह ये किताब आपने पढ़नी है, हमको कारकर्दगी देनी है, मेरी भी दिलजोई का सामान होगा। और या अल्लाह पाक जो रमज़ान की आखिरी तारीख़ तक ये नियत कर ले कि फैज़ान रमज़ान पूरी किताब पढ़ लूँगा, इसको ज़िंदगी में कभी न कभी रमज़ान मदीना ज़रूर दिखा दे और इनको जीते जी प्यारे आका, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब फरमा दे। तो ये पढ़नी ज़रूर है। दूसरे इसके और भी नियत हैं कि माह रमज़ान अब क्या देर रहेगी, आइंदा जो मदनी मुज़ाकरा हफ्ते का होगा ना, वो हम जिंदा रह गए तो इंशाअल्लाह माह रमज़ान में पाएंगे। अगर ये गुदगुदी हो रही है, अज्जिल या रमज़ान, यानी जल्दी आ रमज़ान। तो पूरे माह रमज़ान में 3 कुरान करीम ख़त्म करने की नीयत। अच्छा, ये होगी मतलब पहली पोजीशन। 2 कुरान करीम पूरे पढ़ लें तो ये दूसरी पोजीशन, वरना ये कि कम से कम एक बार कुरान करीम पूरे रमज़ान शरीफ में ख़त्म कर लें तो ये तीसरी पोजीशन। ये हमारी मजलिस जो है इस्लाह आमाल, जो हमारी इस्लाह करना चाहती है, तो उन्होंने ये हमें मतलब है कि तरगीब के लिए मुझे समझो भिजवाया है। तो ये अल्लाह करे कि हमको सआदत मिल जाए। 3 कुरान भी पढ़ सकते हैं बाज़ माशाअल्लाह पढ़ने वाले। तो एक जानता हूँ साईं भाई अपने माहौल के हैं, तो उन्होंने तो पिछले रमज़ान में 12 मरतबा कुरान करीम ख़त्म किया, इससे पिछले रमज़ान में 15 मरतबा किया था। अब मैं कसदन उनका बताता नहीं, शोहरत और निस्बत ऐसी है कि शायद बहुत सारे पहचान जाए, लेकिन फिर बेचारा फिर कहीं फूल ना जाए, डर लगता है।
है ना, रिया में ना पड़ जाए, उब्बे जहाँ में ना पड़ जाए, इसलिए डर लगता है। अगर फिर भी पैगाम आएगा कि ऐलान कर दो मुझे कुछ नहीं होता, तो फिर मैं उसकी कैफियत पर गौर कर लूँगा कि ऐलान करना है कि नहीं करना है। नहीं, ये ऐसा काम है ना कि फिर लोग पीछे पड़ जाएंगे कि यार माशाअल्लाह दुआ कर रहा, ये कर रहा, तो वो गरीब फिरीनी के हाथ में ना आए और शैतान उसमें छा जाए। अल्लाह उसको और बरकतें दे। इस बार क्या होता है कुछ नहीं पता। तो बहरहाल ये कि एक तो ये करना है, और दूसरा रोज के 1200 दुरूद शरीफ दावत इस्लामी वाले बड़ा मसरूफ कर देते हैं। ये जितना मसरूफ करेंगे इतना हम मतलब गफलतों से बचेंगे, गुनाहों से बचेंगे, गुनाहों भरी सोबतों से बचेंगे। ज़्यादा बुरे दोस्तों से गप्पे मारते हुए तो तिलावत करने से रहे, दुरूद शरीफ पढ़ने से रहे, इधर उधर भटकने से, बाजारों की रौनकें देखने से, तो ये सारे काम मुश्किल है ना। तो बस रमज़ान आया कमाने के लिए, कोई नोट कमाता है, हम नेकी कमाएंगे इंशाअल्लाह। तो ये नेकियां कमाने का सीज़न है, नोट कमाने का तो सीज़न सारा ही साल है। तो इसलिए नेकियां कमाएं, खूब कमाएं और रच के कमाएं, और अल्लाह की रज़ा के लिए हो सके तो जिससे बन पड़े नियत कर ले कि मैं 3 बार कुरान करीम ख़त्म कर लूँगा पूरे रमज़ान में। ये नहीं कर सकते तो यूँ कर लें कि 2 बार कर लूँगा, ये भी नहीं कर सकते तो 1 बार कर लूँगा। और जो पढ़ा हुआ नहीं ये क्या करे, मसला तो है। तो मैं अभी से सीखना शुरू कर दूंगा। कह रहे कि वो सीखना शुरू कर दी तो ज़रूरी है ना। अब यार इधर की डिग्री उधर का डिगरा क्या क्या एफ से नेफे और कहाँ निकल जाते हैं, और हम बोलते बहुत पढ़ा लिखा, वो भाई हाई फाई, वो बहुत तालीम याफ्ता है। अरे क्या तालीम याफ्ता है यार, देख कर भी कुरान नहीं पढ़ना जानता। अगर इससे बड़ा कोई जाहिल हो तो फिर ढूंढना पड़ेगा ना। बड़ा पढ़ा लिखा है, आप सही बोले, गुस्सा कैसा आता होगा। और मैं तो मुसलमान से बात करता हूँ ना, मुसलमान को अगर कुरान की बात पर गुस्सा आता है तो फिर हो गया। तो जो बहुत पढ़ा लिखा हो, हाई फाई मतलब उसकी डिग्रियां हो, तालीम, इधर मुल्क उधर मुल्क जा जाकर खाक छानी उसने, समझे, और इसको देख कर भी कुरान पढ़ना नहीं आता, तो यार इसको मैं कैसे पढ़ा लिखा बोलूं। अरे पढ़ा लिखा तो वो जो अल्लाह पाक का पाक कलाम पढ़ सकता है और दुरुस्त पढ़ सकता है। यूं तो पढ़ने वाले तो हजारों हैं, दुरुस्त पढ़ सकता है। मैं किसी कारी को देखता हूँ ना, हाफिज से इतना मुझे रश्क नहीं आता कि पता नहीं सही पढ़ता है नहीं पढ़ता है, अल्लाह बेहतर जाने। यह है कारी, मुझे उस पर रश्क आता है कि ये वो हस्ती है कि जिसको कुरान दुरुस्त पढ़ना आता है। हकीकत बोलता हूँ, मेरे दिल के जज्बात ही हैं कि जिसको दुरुस्त कुरान पढ़ना आता है। और मुश्किल ये कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी भारी तादाद, मैं कहूँ लाखों मुसलमानों को पढ़ना तो नहीं आता। बचपन से पढ़ते हैं, ये तो किसी कारी के सामने पढ़ेंगे तो वो बताएगा कि आप सही पढ़ते हैं या गलत पढ़ते हैं। नहीं पढ़ना आता, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम नहीं पढ़ना आता। अच्छा, जिसको आता भी है वो जल्दी की वजह से हुरूफ चबा जाता है, सही नहीं पढ़ता। हाफिज़ों का तकरीबन हाल, सबका नहीं, भारी तादाद का हाल ये होता है कि वो हिफ्ज़ होता है लेकिन सही पढ़ नहीं रहे होते, तो या मैं आता हूँ कर रहे होते हैं, हुरूफ चबा रहे होते हैं। तरावी में तो बिल्कुल रेस लगी होती है। ये रस्म तरावी नहीं, तरावी होनी चाहिए जिसमें सही कुरान करीम पढ़ा जाए। तो ये मतलब इसलिए कारी पर रश्क आता है, जबकि हो कारी हो कि कुरान इसको सही पढ़ना आता है। सुभान अल्लाह, अल्लाह इसके सदके मुझे बेहिसाब बख्श दे और मुझे भी कुरान सही पढ़ना आ जाए, दिल के जज्बात के साथ में पढ़ूँ। कुरान उतरा है हुस्न के साथ, गम के साथ। तो हदीस पाक में तरगीब है कि कुरान हुस्न यानी गम के साथ उतरा है, इसको गम के साथ पढ़ो। अब ये कि सीरियस होकर हो सके तो अश्कबार आँखों से बंदा कुरान की तिलावत करे, ये रेस ना लगाए। और ये कि जताने के लिए मैंने इतना पढ़ लिया उतना पढ़ लिया, एक पढ़े, एक रुकू पढ़े, एक आयत पढ़े, कि ऐसे बुजुर्गाने दिनों एक एक आयत पर इन्होंने दम तोड़े हैं अल्लाह के खौफ से। वो इतना गौर व खौज, तो लेकिन खैर गौर व खौज करने के लिए तो
ذرا کہ تفسیر پر نظر ہو اور بہت بڑا عالم، ہر عالم نہیں کر سکتا غور و خوض، یعنی کہ جس کی تفسیر پر نظر ہو، اس کی مطلب باریکیاں جانتا ہو، وہی اس پر غور و خوض کرے گا، ہر آدمی نہیں کر سکتا، کہ وہ ہو سکتا ہے کہ گمراہی کے گڑھے میں جا پڑے غور کرنے نکلے تو کم از کم ہم یہ کہ بھلے معنی بھی نہیں آتے، اتنا ہے کہ یہ ذہن بن جانے کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، جیسے جس سے محبت ہو. آپ 15 سال ہو گئے، آپ کے والد صاحب دوسرے ملک کمانے گئے، کوئی پیغام آپ نے نہیں سنا، اور اچانک آپ کو ان کا صوتی پیغام آ جائے، مثلاً یہ کہ آڈیو میسج آ جائے، آپ کے سننے کا انداز کیا ہوگا؟ ہے نا؟ وہ آنکھیں اشک بار ہو جائیں گی، رو پڑے میرے باپ کا، وہ 100 بار سنیں گے اس کو، بار بار اپنے باپ کے الفاظ کو. ایک میں نفسیاتی بات بتا رہا ہوں. یا کسی دوست کا لیٹر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، سائٹ پہ جائیں گے، وہ بڑے وہ دوست بیسٹ فرینڈ پڑھیں گے. یہ دوست کے لیٹر کی تو مثال امام غزالی نے عطا فرمائی ہے کہ اس طرح ایک اپنے دوست کا لیٹر تو بڑے اہتمام کے ساتھ پڑھیں گے اور بڑا توجہ کے ساتھ پڑھیں گے، اور اللہ کا کلام پڑھتے ہوئے کچھ بھی نہیں ہوتا، بے ترتیبی کے ساتھ، بے توجہی کے ساتھ پڑھتے ہیں. تو یہ کہ جب لیٹر کی اتنی اہمیت ہے کہ یہ آپ کے دوست کا تحریری کلام ہے، ایک تحریری گفتگو ہے، تو یہ قرآن پاک تو یہ رب کا کلام ہے، اس میں کتنی توجہ ہونی چاہیے، اللہ نصیب کرے. تو یوں بہرحال اہتمام کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت اللہ کرے کہ ہم کرنے میں کامیاب ہوں، ہم کریں، کرنے والے بنیں. تو 3 قرآن، 2 قرآن، 1 قرآن جو ختم کرنے کی نیت کرتا ہے، ختم تو بعد میں ہوگا، وہ ابھی سے نیتیں بھیج سکتے ہیں اپنے اصلاح اعمال کی جو مجلس ہے ان کو، اور اسی طرح 1200 درود شریف بھی ماہ رمضان میں روزانہ پڑھا کروں گا، یہ نیت بھی بھیج سکتے ہیں انشاءاللہ، بڑا فائدہ ہوگا. پھر ماہ رمضان میں، اور یہ اب سے لے کر آج سے سمجھو شروع، فیضان رمضان میں پورے مہینے میں اب سے لے کر میں ختم کر لوں گا، یہ نیت ہے میری. اب نیت دل کی ہو نا پکی، ثواب مل جائے گا نیت کا. ختم نہ بھی کر سکا تو نیت ویلڈ ہے اس کی، بلکہ نیت میں ورنہ نیت میں فطور ہوگا تو نہیں ملے گا ثواب. یا دیکھتے ہیں یار نیت تو کر رہے، ایسے نیت نہیں ہوتی. نیت فائنل ڈیسیزن جو ہو نا، دل میں ابھار کہ یہ کرنا ہے مجھے، تو نیت ہوگی. یہ نیتیں اپنی آپ ضرور جمع کرائیں. تو اب انشاءاللہ ہم رمضانوں میں اس کا اعلان بھی ہوتا رہے گا. اب تو ہفتہ تو ملے گا نہیں مدنی مذاکرے کا کہ اتنی نیتیں آئیں، اتنی نیتیں آئیں. تو اس طرح انشاءاللہ الکریم یہ کہ لوگوں کو ترغیب ملتی رہے گی. یہ فیضان رمضان آپ کے رمضان کو بہت انشاءاللہ وہ ایک نکھار آ جائے گا پڑھیں گے تو. الوداع رمضان بھی ہے، جمعۃ الوداع بھی ہے اس میں، اور کیا نہیں ہے اس میں. 27ویں رمضان، لیلۃ القدر کے تعلق سے بھی اس میں فضائل اور بہت کچھ ہے. خزانہ ہے، خزانہ. یعنی سمجھو کہ اس کتاب میں سمندر کو کوزے میں بند کر کے آپ کو پیش کیا جا رہا ہے. ابھی انشاءاللہ امید ہے بتا دیں گے کہ ہدیہ اس کی کاسٹ، قیمت. فیضان رمضان کتاب، فیضان رمضان کتاب جو ہے یہ 462 پیجز ہیں، 462، اور یہ 660 روپے کی ہے. یہ 462 پیجز، جی جی 462، جی جی، اور کوسٹ 660، 660. اس کی پرائس 660. 660 دونوں بولنا چاہیے. تو دونوں مطلب یا اردو سمجھتے ہیں یا انگلش سمجھتے ہیں، یا دونوں تو عام طور پہ مطلب نہیں، سب نہیں سمجھتے یار. بڑی بوڑھیاں، بڑے بوڑھے، ان کو انگلش میں اتنی اب بھی پلے نہیں پڑتا ہوگا. بہرحال یہ کتاب ہر گھر میں ہونی چاہیے. اس کو پڑھیے گا، پھر آپ بتائیے گا اس میں کیا ہے یا کیا نہیں ہے اس میں. انشاءاللہ الکریم میٹھا مدینہ ہو جائے گا، سینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ. یا اللہ پاک جو کوئی قرآن کریم پڑھنے، 1200 درود شریف پڑھنے، فیضان رمضان پڑھنے وغیرہ کی جو نیتیں بیان کی گئی ہیں، نیتیں کرتا ہو، یا اللہ پاک اس کے ایمان پر
استقامت کی مہر لگا دے، اور جب اس کا آخری وقت آئے تیرے حبیب کا جلوہ سامنے ہو، محبوب کلمہ پڑھائیں اور اس کا دم محبوب کے جلووں میں نکلے۔ اللہم آمین۔ اور ان سب کے صدقے مجھ گناہگاروں کے سردار کے حق میں بھی یہ دعائیں قبول ہو جائیں، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبادت میں ریاضت میں درودوں میں تلاوت میں، عبادت میں ریاضت میں درودوں میں تلاوت میں، الہی دے دے لذت ماہ رمضان والا ہے، الہی دے دے لذت ماہ رمضان والا ہے، رہو رمضان المبارک روزے سارے رکھ پاؤں، میں رمضان المبارک روزے سارے رکھ پاؤں، تو رکھ زندہ سلامت ماہ رمضان والا ہے، تو رکھ زندہ سلامت ماہ رمضان والا ہے، خدا کی ہے عنایت ماہ رمضان فرمان حضرت محمد بن کعب رحمۃ اللہ علیہ، جو قرآن کریم کی تلاوت کا عادی ہوگا، جس کی عادت ہوگی تلاوت کی، اس کی عقل سلامت رہے گی، چاہے اس کی عمر 100 سال ہو جائے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک قرآن سننے والے سے دنیا کی مصیبتیں دور کر دیتا ہے، اور قرآن پڑھنے والے سے آخرت کی مصیبتیں دور کر دیتا ہے۔ قرآن سننے والے سے دنیا کی مصیبتیں دور کرتا ہے، جبکہ قرآن پڑھنے والے سے آخرت کی مصیبتیں دور کر دیتا ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت سننا سونے کے یعنی گولڈ کے خزانے سے بہتر ہے، اور اس کی ایک آیت پڑھنا عرش کے نیچے موجود چیزوں سے افضل ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہم سب کو عاشق قرآن بنا دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔
ने जो तिलावत करता रहे ना, उसको दुआ का भी मौका ना मिले, तो वो जितनी भी दुआएं करना चाहता था अल्लाह पाक की रहमत से जो चाहेगा उसके हक में बेहतर होता रहेगा, दुआएं कबूल होती रहेंगी। औराद हो, वज़ाइफ हो, लेकिन कुरान को अगर वजीफ़ा बना ले, पढ़ता रहे, कहाँ का कहाँ निकल जाएगा। बाद होते हैं इससे कि वो चलते रहते हैं, यहाँ तक कि गालिबन वो नींद में भी इनका फिर वो ऐसा भी मंजिल आती है कि नींद में भी वो तिलावत, हाँ वाक़यात कि वो नींद में भी फिर तिलावत जारी। अल्लाह उनका सदका नसीब करते हैं हमें। हज़रत अम्र दूरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने इमाम किसाई रहमतुल्लाह अलैह को ख्वाब में देखा कि आप एक अंधेरे घर में मौजूद हैं, लेकिन कहीं से रोशनी भी आ रही है। इमाम किसाई रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हमें कुरान पढ़ने पढ़ाने के अलावा कोई अमल काम नहीं आया। ये जो रोशनी देख रहे हो ये कुरान की रोशनी है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। भी आता है रमजान, जब भी आता है रमजान, जब भी आता है रमजान। माशाअल्लाह हसन रजा ने दिखाया कि ये बच्चा खड़ा हुआ है लेके, तो इन्होंने माशाअल्लाह स्क्रीन पे दिखा दिया। अब इनके बच्चे का अब्बू को पूरे महीने इत्तिकाफ तो कर ही लेना चाहिए, खुशी के मारे। इन्होंने नाजरा ख़त्म किया और मेरे माँ बाप वगैरह सबको इसाले सवाब किया है, ये लिखा हुआ इस तरह का। माशाअल्लाह बहुत मुबारक हो आपको भी, आपके अम्मी अब्बू को भी और सबको। अब्बू की जल्दी खुशखबरी आ जाए ना, पूरे माँ का इत्तिकाफ करेंगे नहीं, वो इनफरादी कोशिश करें अब्बू पर। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। नजदीक आ रहा है रमजान का महीना, साइल से हाजियों का फिर आ लगा सफीना। शेख, पूछना ये था कि हज तो बकरीद यानी जिलहज के महीने में होता है, फिर ये रमज़ान की आमद और हाजियों के सफीने का जिक्र कुछ समझ नहीं आया। प्लीज़ शेख बताइए, शेर का मतलब क्या है? एक इश्क़ रसूल का जाम खटखटा लोगे ना, सब समझ में आ जाएगा। रमज़ान शरीफ जब तशरीफ लाता है, बल्कि इससे पहले ही हमारे यहाँ ज़िक्र मदीना शुरू हो जाता है, हाजियों के लिए और पैसे और जमा और फारम और ये सब। तो यूँ समझोगे रमज़ान शरीफ में हमारे यहाँ याद मदीना बहुत होती है कि अब और करीब आ गया रमज़ान का महीना। तो पहले स्टीमर जाती थी, तो सफ़ीना साहिल से हाजियों का, फिर आ लगा सफ़ीना। तो पहले तो सफ़र होता था सफ़ीने से, नहीं स्टीमर किश्ती तो खैर छुट्टी होती है, तो यूँ बहरी जहाज भी बोलते हैं इसको। तो इससे शिप से सफ़र होता था और 8 दिन वन साइड कराची से तकरीबन, और इन्हें के आने जाने के 15 दिन कमोबेश 2 हफ्ते। और फिर ये कि ऐसों को मेरा ख्याल 60 दिन या इतने शायद कुल मिलते भी थे। मैंने भी सफ़ीने में एक बार शहादत पाई थी। तो ये जल्दी चल पड़ते थे गालिबन। तो यूँ ये कि एक मतलब इशारा है कि अब बिल्कुल आने हाजियों के लिए तैयारी हो रही है कि समझोगे सफ़ीना वो किनारे पर लग गया है। आम तौर पे हम कहते हैं कल क़यामत के दिन क्या जवाब दोगे? ये कल अभी तक तो आई ही नहीं है, रोज़ बोलते हैं कल। यानी क़यामत करीब है। दुनिया जो है ना, ये आखिरत के मुकाबले में इतनी सी है, ये इतनी सी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो यूँ मतलब ये कि क़यामत करीब है, मौत करीब है ना। तो ये करीब, हालांकि 100 साल का बूढ़ा भी कह रहा है कि करीब है, मौत एक दिन के बच्चे के लिए भी कहा जा रहा है मौत करीब है। तो हज का सफ़ीना तो वाकई करीब है। ये आया अभी हज का सीज़न। तो शव्वाल, ज़िक़ात और ज़िलहज के 10 दिन, ये तो वैसे अशहूर हज कहलाते हैं।
शव्वाल का महीना जो रमज़ान शरीफ के फ़ौरन बाद जो शव्वाल का महीना आता है, तो ये तो है हज का महीना। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यूँ है वमा युदरीका लअल्ल साअत तकूनु करीबा, कि आपको क्या मालूम कि क़यामत जो है वो करीब ही है। है ना कुरान करीम में करीब, और अल्लाह का कलाम कदीम है। ये कि अरबी में जो कुरान नाजिल हुआ इसको भी कितनी सदियां बीत गई, है ना, वो करीब है। ये आयत मुबारक सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। बहुत धक्के खा लिए दुनिया की, अब तो तमन्ना ये है कि बस आका बुला ले और अपने कदमों में रख ले, अपनी चौखट पे हमें बस अब ईमान और आफियत वाली मौत आ जाए। गो पास कुछ नहीं है लेकिन ये देख लेगा। मुझे ज़माना सरकार की गली में समझेंगे हम नियाज़ी उनकी करम नवाज़ी, समझेंगे हम नियाज़ी उनकी करम नवाज़ी। जिस दिन हुए रवाना सरकार की गली में। अमीर अहले सुन्नत अब्दुल हबीब भाई का ये रिक्कत अंगेज़ क्लिप देखकर आपकी जो कैफियत बनी, हम अपनी इस तरह की कैफियत कैसे बना सकते हैं? अल्लाह अल्लाह, क्या कैफियत बनी, नॉर्मल तू। अल्लाह कैफियत नसीब कर दे, आपको भी नसीब करे, आपके सदके मुझे भी नसीब करे। कि है ना, वो किसी शायर ने कहा है, कोई रोता है तो भराती आंखें मेरी, मैं समझता हूँ मदीना इसे याद आया है। काश कैफियत बने, मदीने का इश्क बढ़े और सचमुच मदीने की हाजिरी से हम मुशर्रफ हो जाएं। आमीन। बिजाह खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। मेरा सीना मदीना तो बना दो, मेरा सीना मदीना तो बना दो, शाह ज़िक्र मदीना 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 हमारा मदीना, हमें जानो दिल से प्यारा मदीना, सुहाना सुहाना दिलारा मदीना, दीवानों की आँखों का तारा मदीना, खुदा क़यामत में फरमा
رسول محتشم ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسالہ یاد رمضان کی آپ نے شروع میں ترغیب دلائی، الحمدللہ اسلامی بھائیوں نے 26 اور 30 رسالے بھی خریدنے اور تقسیم کرنے کی نیتیں بھی پیش کی ہیں۔ کپڑوں پر یا بدن پر خون وغیرہ لگا ہو انسان کا یا کسی جانور وغیرہ کا تو اس صورت میں نماز نہیں ہوتی، تو کیا جب ہم جانور ذبح کر رہے ہیں یا کسائی کا کام کر رہے ہیں یا مرغی کا کاروبار کر رہے ہیں اس دوران ہمارے کپڑوں پر خون لگ جاتا ہے تو کیا کاروبار کی صورت میں ہم نماز کا وقت ہو گیا ہے تو ہم کیا کریں؟ اس کے حوالے سے ہماری رہنمائی کر دیجیے۔ اگر اتنا خون جیسے معمولی خون لگ گیا تو اس سے نماز ہو جاتی ہے، لیکن یہ مرغی یا بکرے کاٹتے ہیں تو عام طور پہ دھار اڑتی ہے کپڑوں پر خون کی، تو وہ تو زیادہ ہی خون ہوتا ہے عام طور پہ۔ تو اگر زیادہ لگ گیا جتنا شریعت نے ایک مقرر کیا کہ اتنے میں نہیں ہوگی، اتنے میں مکروہ تحریمی ہوگی اور اتنے میں پھر بھی تھوڑا بھی لگ گیا تو اس کو پاک کر کے دوبارہ پڑھنا سنت رہے گا نماز۔ تو یوں بالکل بھی ناپاکی نہیں لگنی چاہیے۔ یہ بہتا خون جو گوشت کے اندر خون ہوتا ہے وہ پاک ہوتا ہے، جو ذبح کے وقت جیسے نکل آیا جتنا نکلتا جا رہا ہے تو یہ ناپاک ہے۔ تو کپڑے تو بدلنے ہوں گے، بدن پہ اگر یہ خون لگا ہے بدن بھی دھونا ہوگا، اس کے لیے الگ ہمارے یہاں قربانی کھالے اس ٹائم جمع کرتے تو بہت پرانا دیا ہوا مشورہ کہ ایک شاپر میں پاک کپڑے بھی رکھا کریں، جب بھی نماز کا ٹائم آیا تو مناسب جگہ پر جا کے تبدیل کریں کپڑے، خون والے جو بھی ہیں آلود وہ کپڑے، وہ 2 شاپریں رکھنی چاہیے، اس الگ شاپر ہو اس کی، یہ نہیں کہ بھی اسی پہ خون وغیرہ لگ جائے پھر اپنے پاک کپڑے اتار کے ڈال دو اور پھر بولو دبا کہاں سے آیا، تو یہ کہ وہ شاپر الگ ہو یہ شاپر الگ ہو۔ تو یوں انشاءاللہ یہ کہ ترکیب بنے گی، اور آپ بھی بنا سکتے ہیں، جو بھی نمازی گوشت فروش ہوں گے تو وہ اس طرح کر لیتے ہوں گے اپنے، یہ نہیں کہ اب مجبوری ہے خون والے کپڑے ہیں نماز پڑھ لیے تو یہ خطرناک ہے ایسا کرنا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امیر اہل سنت سے سوال یہ ہے کہ کیا جنت میں روزے رکھے جائیں گے؟ نماز روزے یہ دنیا میں ہمیں ادا کرنے، اور جس پر اللہ پاک کا انعام ہوگا تو وہ لذت کے لیے قبر میں نمازوں کی اجازتیں ملی ہیں۔ انبیاء کرام کو بھی وہ بھی نماز پڑھتے ہیں قبر میں، اور بزرگوں سے بھی بعضوں کو ثابت ہے کہ کبھی کبھی وہ نماز پڑھتے، یہ واقعات ہیں نماز پڑھ رہے ہیں تلاوت کر رہے ہیں، تو یہ لذتوں کے حصول کے لیے۔ روزے نہیں ہیں جنت میں، انبیاء کرام کے تو وہ حدیث پاک ہے، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، کہ انبیاء کرام حیات ہیں، زندہ ہیں، اور اپنے اپنی قبروں میں نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ایک اور سوال امیر اہل سنت سے یہ ہے کہ بہت سارے لوگ مدینے میں رمضان المبارک میں مدینے جاتے ہیں، تو عمرے کے لیے جو سفر کریں تو ان کے بارے میں ارشاد فرمائیں کہ پہلے مکہ جانا چاہیے یا پہلے مدینہ جانا چاہیے؟ بہار شریعت پہلی جلد پیج نمبر 1222۔ حج اگر فرض ہے تو حج کر کے مدینہ طیبہ حاضر ہو، ہاں اگر مدینہ طیبہ راستے میں ہو تو بغیر زیارت حج کو جانا سخت محرومی ہو، قساوت قلبی یعنی دل کی سختی ہے، اور اس حاضری کو قبول حج و سعادت دینی و دنیاوی کے لیے ذریعہ وسیلہ قرار دے، اور حج نفل ہو تو اختیار ہے کہ پہلے حج سے پاک صاف ہو کر محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو، یا سرکار میں نے بارگاہ میں پہلے حاضری دے کر حج کی مقبولیت و نورانیت کے لیے وسیلہ کرے۔ غرض جو پہلے اختیار کرے اسے اختیار ہے، مگر نیت خیر درکار ہے، اچھی نیت ہو۔ انما الاعمال بالنیات وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ، اعمال کا مدار
نیت پر ہے اور ہر ایک کے لیے وہ ہے جو اس نے نیت کی. تو یعنی فرض حج ہے تو حج کر کے مدینہ شریف حاضر ہو, مگر اس طرح راستہ اختیار کیا, بائی روڈ بھی تو لوگ آتے ہیں نا حج کے لیے, تو اب راستے میں مدینہ شریف آیا, اب یہ کہ حج کے لیے نکل گیا, رکا نہیں ہے, سلام کے لیے رکا نہیں, تو یہ محرومی ہے اور دل کی سختی کی نشانی ہے. تو اس لیے اب تو حاضری دے, سلام عرض کرے, حاضری دیکھنا انشاءاللہ یہ قبولیت میں مزید یعنی کہ وہ قریب کرے گا. اور نفل حج ہے تو اس میں پہلے حج سے پاک صاف ہو کر محبوب کے دربار میں حاضر ہو, یہ اختیار ہے, یا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں پہلے حاضری دے کر حج کی قبولیت, مقبولیت اور نورانیت کے لیے وسیلہ کریں اس کو, حاضری کو, کہ اور حج میں نورانیت ملے, روحانیت ملے, مقبولیت حاصل ہو. تو یہ دونوں اختیار ہے. حج فرض میں بہتر وہی ہے کہ پہلے حج کرے جبکہ وہ راستے میں مدینہ نہ آتا ہو. جیسے بائی ایئر گئے تو راستے میں مدینہ میں اترنا نہیں ہوتا, جدہ شریف کی فلائٹ ہے جدہ, اور بعض لوگ ایک ڈائریکٹ مدینہ کی فلائٹ لیتے ہیں, تو اب تو مدینہ شریف کی حاضری کے لیے ہی وہ جا رہے ہیں. حج کی فلائٹیں بھی اس طرح ہمارے ہاں جو ہوتی ہیں یہ دونوں طرح کی ہوتی ہیں. پھر یہ کہ ہو سکتا ہے کہ ایک سیزن ایسا آتا ہو کہ مدینہ شریف کی فلائٹیں بند ہو جاتی ہوں گی, کہ وہ حج بالکل حج کے دن آ جاتے ہوں گے, تو وہ پھر وہ جدہ شریف کی فلائٹ ہوتی ہوگی, کہ جدہ شریف سے مکہ مکرمہ قریب ہے, اور عمرہ شریف کا اس میں تذکرہ نہیں ہے. تو اس سے تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اس میں بھی اختیار ہو ہے نا, کہ پہلے مدینہ شریف کی حاضری دے یا پہلے عمرہ شریف کی سعادت پائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. انور اتاری ہیں, سوشل میڈیا کے ذریعے ایک سوال آیا ہے, یہ پوچھ رہے ہیں کہ خانہ کعبہ پر غلاف کیوں ہوتا ہے اور یہ کب سے ہے؟ تو پہلے سے عرصے سے احترام, قبروں پر بھی جو مزاروں پر غلاف چادر ڈالی جاتی نا, یہ ایک صاحب قبر کی عزت احترام. عوام کی قبروں پر کوئی چادر نہیں چڑھاتا, اولیاء کرام کے مزار پر لوگ چڑھاتے ہیں, تو احترام ہے یہ. تو اس طرح کعبہ شریف کا ایک اپنا احترام ہے, تعظیم کے لیے اور احترام کے لیے, اور اس طرح کی چیزوں سے دیکھنے والے کی دلوں میں ایک ہیبت پیدا ہوتی ہے. تو یوں کعبہ شریف کا غلاف اور کوئی لوجک اس کی ہے تو مجھے پتہ نہیں ہے نا. ایک حکمت یہی ہے نا کہ وہ تعظیم کے لیے اس کی. شہروز بھائی یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا جنت میں اولاد یہ والدین کے ساتھ ہوگی؟ اگر ماں باپ مسلمان ہیں تو بچے بھی ساتھ ہی ہوں گے. تو قرآن کی آیت ہے والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما علتناهم من عملهم من شیء. یعنی وہ بچے کہ وہ لوگ کہ ان کی ذریت نے یعنی ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی, تو ہم ان بچوں کو ان کے ماں باپ کے ساتھ ملا دیں گے اور ان کے عمل کے اندر کسی طرح کی کمی نہیں کریں گے. یعنی جو نیچے والا ہوگا اس کو اوپر لے جائیں گے, اوپر والے کو نیچے لے کر نہیں آئیں گے. الحمدللہ پورے ماہ رمضان کے اعتکاف کی تیاریاں ہیں اور ہمارے ذمہ داران بھی اس سلسلے میں کوششیں کر رہے ہیں. آئیے مدنی چینل کے ناظرین, نیکی کی دعوت پر مشتمل ایک آپ کو ویڈیو کلپ دکھاتے ہیں. خدا کی ہے عنایت ماہ رمضان آنے والا ہے, مولا کی رحمت ماہ رمضان آنے والا ہے, مولا کی رحمت ماہ رمضان آنے والا ہے, آنے والا ہے رمضان آنے والا ہے. ماہ رمضان ماہ غفران ماہ سبحان ماہ رحمہ. آج الحمدللہ ہمارے درمیان جو ہے اسلام آباد سے بھی تاجران جو ہیں وہ بھی آئے ہیں, پورے دن کے لیے آئے ہیں اور آج مدنی مذاکرے میں بھی شامل ہیں. انشاءاللہ سب کو ویلکم, خوش آمدید. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. جس نے 3 مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں.
لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحليم الكريم الحليم الكريم سبحان الله سبحان الله رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظيم ورب العرش العظيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحليم الكريم الحليم الكريم سبحان الله سبحان الله رب السماوات رب السماوات السبع السبع رب العرش العظيم ورب العرش العظيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحليم الكريم الحليم الكريم سبحان الله سبحان الله رب السماوات رب السماوات السبع السبع رب العرش العظيم رب العرش العظيم صلوا على الحبيب صلی اللہ علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانك اللهم سبحانك اللهم وبحمدك وبحمدك لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت أستغفرك أستغفرك وأتوب إليك وأتوب إليك. سبحانك اللهم سبحانك اللهم وبحمدك وبحمدك لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت أستغفرك أستغفرك وأتوب إليك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت أستغفرك أستغفرك وأتوب إليك. وأتوب إليك. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ ہر ہفتے رسالہ پڑھنے سننے کی ترغیب بھی بیان ہوتی ہے، اور آج ہم نے شروع سے ہی رسالہ جو پڑھنا ہے اس ہفتے میں اور یا سننا ہے بلکہ خرید کر بانٹنے بھی ہیں، تو اس رسالے کے حوالے سے ہم نے اس کی تفصیل بھی سنی ہے کہ 45 روپیز میں یہ رسالہ حاصل کیا جا سکتا ہے، اور روزانہ جو ہے وہ اس کی برکتیں ہم پا سکتے ہیں، کیونکہ مختلف تحریریں جو پچھلے سال میں امیر علیہ سنت نے تحریر فرمایا تھا وہ اس میں موجود ہیں. اس کی کارکردگی لاسٹ رسالے کی کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، ہر ہفتے ایک رسالہ مطالعے کے لیے عطا کیا جاتا ہے. آئیے اس رسالے کے بارے میں سنتے ہیں دعائے عطار. حضرت جعفر بن محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں غصہ ہر برائی کی چابی یعنی کی ہے. اللہ پاک ہمیں غصے سے بچا. اللہم آمین. یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 30 صفحات کا رسالہ یاد رمضان پڑھ یا سن لے اور کم از کم ایک رسالہ خرید کر کسی کو تحفے میں دے، اسے ماہ رمضان کا حقیقی قدردان بنا اور اس کا رمضان المبارک کے صدقے خاتمہ بالخیر فرما کر اسے بے حساب مغفرت سے نواز دے. اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یاد رمضان اس رسالے میں آپ پڑھ سکیں گے امیر اہل سنت کے بے شمار مدنی پھول. اردو زبان میں 30 صفحات پر مشتمل یہ رسالہ 45 روپے ہدیے پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ رسالہ مزید 7 زبانوں میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، جس میں انگلش، بنگلہ، سندھی، پشتو، رومن اردو اور فرینچ شامل ہیں. یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatیسلامی.net سے PDF اور آڈیو فارمیٹ میں بھی فری ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے. اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے رسائل خرید کر تقسیم کیجیے یا مکتبۃ المدینہ کو اپنا آرڈر بک کروانے کے لیے اس نمبر 0313113928 پر رابطہ کیجیے. مدنی چینل کے ناظرین، پچھلے ہفتے رسالہ امیر اہل سنت کا عمرہ ماں مدینہ پاک کی حاضری، جسے ملک اور بیرون ملک پڑھنے والوں کی تعداد ہم تک پہنچ چکی ہے. آئیے دیکھتے ہیں ہفتہ وار رسالہ مطالعہ کارکردگی. رسالہ امیر اہل سنت کا عمرہ ماں
مدینہ پاک کی حاضری 2022 پاکستان اسلامی بھائی 14,93,621 14,93,621 پاکستان اسلامی بہنیں 9,44,876 9,44,876 اوورسیز اسلامی بھائی 36,275 36,275 اوورسیز اسلامی بہنیں 1,32,259 1,32,259 مجموعی مطالعہ کارکردگی 26,07,031 26,07,031 11 مارچ 2023 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام. سوال نمبر 1، حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کو شہباز کا لقب کس کی طرف سے ملا؟ جواب، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی طرف سے. سوال نمبر 2، حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم کا نام بتائیے. جواب، حضرت مولانا سید کبیر الدین رحمۃ اللہ علیہ. سوال نمبر 3، مرغی کے پنجے کھانا کیسا؟ جواب، حلال ہے. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: رب نواز جامشورو بنت نعمان اتاریہ جزیرہ کیماڑی کراچی، محمد اظہر جمال اتاری بن تاج محمد ملتان شریف، بنت عبد القادر اتاریہ جامپور، محمد ارباب اتاری اسلام آباد، بنت علی اتاریہ میلسی، اکرم اتاری صحرائے تھر. ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن دازی یعنی لکی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام بنت نعمان اتاریہ جزیرہ کیماڑی کراچی، ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم. مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، آپ بھی اس مقابلے میں شامل ہو سکتے ہیں. آج کے مدنی سوالات جو ہے وہ نوٹ کیے جائیں، اور انشاءاللہ بدھ کو چونکہ 30 شعبان ہوگی، ہو سکتا ہے چاند رات بھی ہو جائے، تو آنے والی بدھ کو مدنی مذاکرے میں انشاءاللہ الکریم ہم اس کے جوابات جو ہے وہ اناؤنس کریں گے. سوال نمبر 1، ان بزرگ کا نام بتائیے جن کو خواب میں دیکھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہمیں قرآن پڑھنے پڑھانے کے علاوہ کوئی عمل کام نہیں آیا. سوال نمبر 2، جو فرض حج کرنے جائے اور راستے میں مدینہ شریف نہ آئے تو وہ حج کرنے سے پہلے مدینہ منورہ حاضری دے یا بعد میں؟ سوال نمبر 3، کیا جنت میں مسلمانوں کی اولاد ان کے ساتھ ہوگی؟ یہ سوالات ہیں جن کے جوابات آپ نے دینے ہیں، اور یہ SMS کے لیے نمبر نوٹ کریں 034112555554. اس پر SMS کے ذریعے آپ جو ہے بدھ کو عشاء کی اذان تک آپ یہ سوال کے جوابات ہمیں بھیج سکتے ہیں. معلومات خزانہ ہے یہ، عافیت کا ٹھکانہ ہے یہ، آ جائیں سب سیکھ لے دین کو، نیکی کی راہ پہ لانا ہے یہ، نیکی کی راہ پہ لانا. دیکھتے رہیے مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، دیکھتے رہیے مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، دیکھتے رہیے